আজকের এপিসোড হোস্ট করতে আমি একটু প্যারা খাইতেছি রিজন বলতেছি বিকজ ladies and gentlemen, welcome back to another episode of Gold's Gym presents the Gold Pulse. Today's guest is one of Bangladesh's most dynamic and entertaining voices, a man who's turned humor, hustle and honesty into a movement, from the classrooms of 𝐁𝐚𝐽𝐻 Cadet College to IBA to becoming the host of the most viral talk shows in the country. Talk shows, reels is viral jai, but the most viral talk show. What a show. He's just not a creator or a venture capitalist. He's a phenomenon. He's made us laugh, made us think, made us believe what dreams can be built right here from the ground up. He's also a proud member of Gold's Gym Bangladesh, by the way, where he trains regularly and lives out his passion for fitness. Whether it's pushing limits in the gym or inspiring audiences online, his energy is contagious both on and off the mic. Please welcome the one and only Rafsan Sabab. You ভাই very kind introduction. খুবই মানে কি বলবো, I'm very grateful and very honored মানে to get that elaborate introduction from ভাই you. আমি নিজে লেখছি অনেস্টলি অনেকক্ষণ বসে বুঝছেন এটা প্রথমে বোঝা চিন্তা করছি চ্যাট জিপিটি মারবো পর বলছি না নিজে নিজে না এই হয়তো একটু হেল্প very thankful bro. চ্যাট জিপিটি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ বাট লাইক একটু গোছাই দিছে হ্যাঁ না ChatGPT কাজ তো আসলে হ্যাঁ ওরা ভাই help এখন করবে। চ্যাট আজকালকার জেনারেশন চ্যাট জিপিটি জিন্দাবাদ ভাই Definitely. এনি প্রবলেম ইমোশনাল ট্রমা ফিটনেস প্রবলেম হেলথ প্রবলেম You go there. আছে But thank you so much for coming and joining. ভাই it's And my also pleasure. thank you so much for joining Gold's Gym, bhai. Again it's my pleasure. It's my pleasure, bhai. Training with you, seeing your motivation, your discipline in the gym day in, day out. Whether hok, jai hok, zera hok, you're always there. We're not always there. সারাক্ষণ থাকেন না, but time প্রতিদিন থাকার চেষ্টা করি। Exactly. But bhai, it's not about fitness. It's a little bit about fitness today. But bhai, I actually don't know a lot about you. And I want to know about you. Sure. I want to know the man behind Water Show. I want to know the man behind Rafsan Sabab. Sure. I know আপনি Cadet College থেকে আসছেন ঝিনাইদহ Cadet College. Tell me about that. How did Cadet College shape you into who you are today? First of all, Cadet College তো শুরু হয় ক্লাস 7 থেকে। সো ক্লাস 7 এর আগ পর্যন্ত মানে ক্লাস 1 থেকে 7 আমি পড়ছি হচ্ছে গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুলে ঢাকায়। সো গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল হচ্ছে ঢাকা কলেজের পাশে। ঢাকা থেকে আবার ঝিনাইদহ? হ্যাঁ মানে ক্যাডেট কলেজ তো আসলে পুরো বাংলাদেশে টোটাল আছে হচ্ছে 12টা। সো ঢাকায় কোনো ক্যাডেট কলেজ নাই। ঢাকার থেকে সবচেয়ে ক্লোজেস্ট হচ্ছে মির্জাপুর। সো once you appear for the admission test, you can be put in any of the 9 cadet colleges as a boy. 3টা মেয়েদের জন্য 9টা ছেলেদের জন্য। It's up to them. It's mostly up to them. There are places যেখানে আপনি বলতে পারেন আপনার প্রেফারেন্স, 3টা প্রেফারেন্স দেওয়া যায়, বাট মানে এমন না যে প্রেফারেন্স অনুযায়ী সবসময় আসলে আপনাকে ফেলা হবে। সো অবভিয়াসলি মানে কিছু কনসিডারেশন থাকে, যেমন আপনার বাসার কাছে কোনটা, মানে আপনার হোম ডিস্ট্রিক্ট বা আপনার প্রেজেন্ট অ্যাড্রেসের কাছাকাছি কোনটা চেষ্টা করবে, বাট দ্যার ইজ নো গ্যারান্টি। অ্যান্ড টু বি অনেস্ট মানে যেমন আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে ঢাকা থেকে আবার ঝিনাইদহ, রাইট? সো মানে আমার কাছেও মনে হয় যে কিভাবে ওখানে গেলাম, কিন্তু মানে honestly that's one of the best things that could have happened in my life. Really? Being a part of ঝিনাইদহ। That's what I want to know. Right, for sure. Yes. Because ক্যাডেট কলেজে যাওয়ার আগে আমার হাইট ছিল 5 ফিট 3 ইঞ্চি। 5 ফিট 3? হ্যাঁ, আপনি 5 ফিট 3 and আমি মোটামুটি গোলগাল ছিলাম। মোটামুটি বলতে কত? মানে ভালোই মোটা ছিলাম, মানে মোটা গোলগাল ছিলাম। কেজি তো তখন আসলে মাপতাম না, বিকজ ক্লাস 6 এ মানে ধরেন যতটুকু মোটা হলে আপনার মা আপনাকে খাওয়ার সময় বলবে যে বেশি খাইছ না, এরকম একটা বলছে আসলে। হ্যাঁ and she rightfully so, because homegrown body shaming. হ্যাঁ না আমি ওটাকে বডি শেমিং বলবো না। আই থিঙ্ক আমাদের প্যারেন্টসদের আসলে দ্যাটস देयर ওয়ে অফ কেয়ারিং ফর ইউ, যে কিভাবে আসলে তোমাকে আরেকটু বেটার রাখা যায়, আরেকটু মানে ভালো করা যায়। সো আমার এখনো মনে আছে যে আমি যখন ক্লাস 5-6 এ গভর্নমেন্ট লাইব্রেরিতে পড়তাম, সো ওখানেও কিন্তু মানে ওখানে তো একটা মাঠ আছে গভর্নমেন্ট লাইব্রেরি স্কুলে, তাও there is a field যেখানে সবাই মিলে খেললেও মানে একসাথে 9টা ফুটবল ম্যাচ চলতেছে, বাট তাও চলে, কিন্তু অনেক স্কুলে ওইটুকুও নাই। সো আমি ভালো গোলকিপার ছিলাম। আমি ওই মোটামুটি মানে ছোটখাটো মোটা একটা বডি নিয়ে গোলকিপিং ভালো করতে পারতাম, কিন্তু মোটা বডি দিয়ে ভালো গোলকিপার হওয়া যায় এমন না, বাট ওইটুকুই করতে পারতাম আর কি। কিন্তু ওইখানেও কিন্তু হইতো যে ধরেন অ্যানুয়াল স্পোর্টস কম্পিটিশন হয় না, যেখানে there is a track and then there are different events like long jump, high jump. So আমার এখনো মনে আছে যে ক্লাস 6 এ এরকম আমি হাই জাম্পের একটা কম্পিটিশন হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। সো
কোয়ালিফাই, ওখানে কি হয়েছে, ওখানে তো ফোম নাই, বালি দেয়, হ্যাঁ বালি আর সামনে দড়ি, হ্যাঁ তো সবাই দড়ি টড়ি দিয়ে পার হচ্ছে, হ্যাঁ প্রথমটা পার করতে পারলে ইউ কোয়ালিফাই টু বি ইন দ্য নেক্সট লেভেলস। yeah, তাই আমি প্রথমটা সময় আসলে দড়ি টড়ি পেঁচায় এমন ভাবে বালির মধ্যে পড়ছিলাম, মানে আই রিয়েলি ওয়ান্টেড টু ক্রস, কিন্তু আই okay, কুড নট। এন্ড হ্যাঁ দেন এত বাজেভাবে পড়ছিলাম যে হ্যাঁ স্যার ওয়াজ লাইক যে তোমার প্লিজ তোমার দেখা লাগবে না, তুমি তুমি চিল করো, তুমি একটা সাইডে বাবা যাও। তোরে দেওয়া হবে না, তুই হ্যাঁ, সাইড কিন্তু হিয়ার্স দ্য থিং যে ইনফ্যাক্ট ওখানে তো ইয়া হইতো, ট্র্যাক রেসেস হ্যাঁ থাকতো, 100 মিটার 400 yeah, মিটার 100 মিটার রেস দেখে যারা জোরে দৌড়ায় চলে আসতেছে, হ্যাঁ ফাইনাল দিন যেদিন প্রাইজ দিবে হুম ওই দিন বাবা মাও যেত। হুম সো মানে ওইটা একটা অন্যরকম একটা ব্যাপার ছিল যে আই রিয়েলি ওয়ান্টেড টু ডু সামথিং যেটা উইল ইমপ্রেস মাই প্যারেন্টস। সো আমার সাথে মনে হতো যে যারা এই যে দৌড়ায় মেডেল পাচ্ছে হ্যাঁ ওর বাবা মার সামনে, সাচ আ হ্যাঁ প্রাউড মোমেন্ট। accomplishment বা ইভেন মানে পড়াশোনার দিক থেকেও ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হইতে পারলে আসলে হুম ইউ গেট আ পোডিয়াম স্ট্যান্ডস, রাইট? হুম সো এখন পড়াশোনার দিক থেকেও মানে আমি ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড কখন হতে পারতাম না, মানে আই উড বি ইন দ্য ফার্স্ট 10, হুম 1 থেকে 10-এর মধ্যে থাকতাম, কিন্তু 1 থেকে 10-এ থাকাটা ইজ নট অ্যাজ প্রেস্টিজিয়াস অ্যাজ 1 থেকে 3-এর মধ্যে থাকা, হুম যে ফার্স্ট সেকেন্ড অথবা থার্ড। true তো একবার মনে হয় নাম্বারের ভুলে বা কোনো একটা কারণে আমি মানে আমার রেজাল্টে আমি ফার্স্ট আসছিলাম, মানে আমার হওয়ার কথা মনে হয় ফিফথ বা ফোর্থ, কিন্তু ফার্স্ট চলে আসছিলাম। তো মানে স্কুলের মানে ভুলে ক্যালকুলেশন মিস্টেক হয়েছিল একটা, আচ্ছা আই ওয়াজ নট সাপোজ টু বি ফার্স্ট, এন্ড অবভিয়াসলি ওকে মানে এটা ডিক্লেয়ার করার 2 ঘন্টার মধ্যে যাই ফার্স্ট হওয়ার কথা, ও স্যারের কাছে কমপ্লিট টমপ্লিট দিয়ে চেঞ্জ করা অফ হয়েছিল, কোর্স ও তো রাইটফুলি সো। হ্যাঁ কিন্তু আমার অনেক ভালো লাগছিল, আমি হ্যাঁ আমার বাপকে বলছি যে হ্যাঁ আমি তো ফার্স্ট হয়েছি, আমার yeah বাপ বলছে তুই কি চাস, আমি বলছি হ্যাঁ যে একটা চিপসের প্যাকেট আর একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস, that's it দ্যাটস ইট, দ্যাট ওয়াজ total হ্যাপিনেস ওই আমি গাড়ি টাইমে। চাইতাম ওই একটা বাইক চাইতাম ক্লাস 5-6-এ কিসের গাড়ি হ্যাঁ তো। অ্যান্ড আমার এখন মনে আছে যে আমি তো কলাবাগানে থাকতাম আমরা, অ্যান্ড হুম ওইটা ছিল হচ্ছে নিউ মার্কেট, ঢাকা কলেজ হুম এরিয়াতে হুম স্কুল। হুম সো তখন 1 টাকা 2 টাকা দিয়ে বাসে করে আসলে যাওয়া যেত, মানে yeah স্পেশালি ইফ ইউ আর স্টুডেন্ট এন্ড ইফ ইউ জাস্ট এ কিড। yeah সো আমাকে যে যদি 12 টাকা বা 15 টাকা বা 20 টাকা দেওয়া হতো প্রতিদিন, yeah মাই গোল উড বি যে কিভাবে একটু টাকা বাঁচায় হুম বাসে যাওয়া বাসে আসা করে হুম আমি একটা চিপস কিনে ফেলতে পারি বাকিটা দিয়ে। সো দ্যাট ওয়াজ মাই মাইন্ডসেট। সো venture capitalist from the না beginning না না না, এটা হচ্ছে প্রশ্নই নাই, ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কাজ করে না। বাট দেয়ার ওয়াজ দিস স্ট্রং আর্জ যে আই রিয়েলি ওয়ান্ট টু ডু সামথিং দ্যাট উড ইমপ্রেস মাই প্যারেন্টস। যেটা কিছুটা আমি ক্লাস 5 একবার করছিলাম, যে 5 ওখানে কবিতা আবৃত্তি কম্পিটিশন হতো, তো হুম কবিতা আবৃত্তি কম্পিটিশনে তারপরে আজান প্রতিযোগিতা হতো, মানে হুম বিভিন্ন রকমের কম্পিটিশন হতো। তো হুম তো আই উড বি লাইক যে আমি সামনে স্টেজে উঠি অ্যান্ড হুম একটা প্রাইজ পাওয়ার চেষ্টা করি। হুম সো আমার মাকে বলছিলাম একটু শিখাই দিতে, হুম তো মা একটা কবিতা আবৃত্তি একটু শিখাইছে, অ্যান্ড আমি আচ্ছা পুরোটা মুখস্থ বলছি। আচ্ছা সো একটা কম্পিটিশনে ফার্স্টও হয়ে গেছিলাম। ওয়াও সো ফার্স্ট হয়ে গেছি যখন এরকম ওই যে 21শে ফেব্রুয়ারিতে yeah বেসিক্যালি কবিতা আবৃত্তি কম্পিটিশন। তো yeah ফার্স্ট হয়ে যখন একটা বই পাইছি, yeah মানে ফার্স্ট প্রাইজ হিসেবে, দেন বাসায় এসে বলতে পারছি, ফার্স্ট আমার মা বিশ্বাস করে নাই যে yeah কেমনে ফার্স্ট কেমনে হয়েছিস। হ্যাঁ বাট দ্য ট্রিক ওয়াজ যে অন্য কেউ পুরোটা মুখস্থই বলতে পারে নাই, আপনি বলছেন আমি পুরোটা মুখস্থ বলতে পারছি, অ্যান্ড অফকোর্স আম্মু কিছুটা শিখাইতে দিছিল রেসিটেশন। হুম সো দ্যাট গেভ মি আ টেস্ট অফ লাইক উইনিং। yeah বাট ওইটা কখনোই ওই স্পোর্টসের দিকে হচ্ছিল না। স্পোর্টসে একটাই শুধু বিগ উইন ছিল যে আমি ক্লাস 5-এ থাকতেই একবার ওই যে আমাদের মানে এই সেকশনের সাথে ওই সেকশনের অফিসিয়াল ফুটবল ম্যাচ, হুম 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 যেটাতে পেনাল্টিতে মানে ট্রাই বেকারে হচ্ছে গিয়ে আমি জিতাইছিলাম because you stopped the goals আই ওয়াজ মানে গোল। perfect okay তো এইগুলা sort of was you know uh, having this sense of যে জিততে তো ভালোই লাগে বা এরকম কিছু একটা winners করতে পারলে mindset ট্রায়াম্ফ, হ্যাঁ এটা তো yes ভালোই লাগে, yes কিন্তু ওটা ফিজিক্যালি খুব একটা হচ্ছিল না। আর হুম ডে বাই ডে মনে হচ্ছে যে প্রবলি আই এম গেটিং স্টাক সামওয়্যার। সো yeah পরে ক্লাস 7-এ যখন ক্যাডেট কলেজের অপরচুনিটিটা আসে, yeah আমার ফ্যামিলিতে লেটস সে আমার বাবার কাজিনদের মধ্যে বা yeah আমার চাচা ফুফা এরকম অনেক আর্মি অফিসার আছে। yeah সো ওয়েন দে সাজেস্টেড যে ক্যাডেট কলেজ ইজ এ ভেরি গুড অপশন, yeah অ্যান্ড তখন বাবা মার মধ্যে একটা চিন্তাও ছিল যে বাইরে থাকলে ছেলেমেয়েরা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, মানে এই যে maybe 7, 8, 9, 10 is the time when you might pick up bad habits like it's true smoking বা it's true whatever. it's true yeah And আমার বাবা তখন অফিসের অ্যাসাইনমেন্টে তাকে দেশের বাইরে যেতে হয়। okay সো আমার মা মোটামুটি ফিক্সড ছিল যে ক্যাডেট কলেজেই পাঠাতে হবে। হুম সো ক্লাস 6-এ ইট ওয়াজ ভেরি ডিফিকাল্ট ফর মি যে একদিকে স্কুলের পড়াশোনা যা চলতেছে সাথে আবার আলাদা করে একটা ক্যাডেট কোচিং করে হ্যাঁ দেন plus the mental stress যে আমি চলে যাচ্ছি হ্যাঁ মানে চলে যাচ্ছে, কিন্তু আমি শিওর না, কিন্তু আগে চান্স পাইতে হবে, চান্স আচ্ছা পাওয়া ইজ আচ্ছা ভেরি আচ্ছা ডিফিকাল্ট ক্যাডেট কলেজে, yeah true বিকজ ইউ অনলি হ্যাভ মানে 12, তার মধ্যে 3টা মেয়েদের 9টা ছেলেদের, yeah অ্যান্ড প্রত্যেকটা ক্যাডেট কলেজে কিন্তু প্রত্যেক বছর মাত্র 50 জন নেয়। সো 9 into 5 তার মানে হচ্ছে কি আপনি মানে টোটাল এই যে 300 350 400 মানুষের মধ্যে একজন হইতে হবে আপনাকে পুরো বাংলাদেশ থেকে যদি আপনি okay ক্যাডেট কলেজে পড়তে চান। কতজনের মধ্যে লেটস সে প্রত্যেকটা ব্যাচে 50 জন, yeah অ্যান্ড দের ইজ 9 ক্যাডেট কলেজেস ইন টোটাল। সো okay মানে ফর বয়েজ তার yeah মানে হচ্ছে 450 জন টোটাল নিবে।
Yeah. তার মধ্যে একজন আপনাকে হইতে হবে। হুম। সো অনেক মানুষই কোচিং করে, there are কোচিং সেন্টার যেখানে মানুষজন 2-3 বছর ধরে কোচিং করে চান্স পাওয়ার চেষ্টা করে। তো আমার জন্য যেটা হচ্ছে যে খুবই কষ্ট হয়ে গেছিল যে স্কুলের পরের প্রতিদিন নিজে দৌড়ে দৌড়ে কোচিং এ যাইতাম, তারপরে পড়াশোনা করতাম, রাতে বেলা অনেক ঘুম আসতো, হুম। তো উঠে আবার পড়তাম। তো পরে ফাইনালি ক্যাডেট কলেজে আমি চান্স পেয়ে গেছি। এখন চান্স যখন পেয়ে গেছি তখন খুবই একটা ফানি ঘটনা হয়েছে যে তখন আমি ক্লাস 7 এ। হুম। তো হঠাৎ করে সব সরকারি স্কুল, বেসরকারি স্কুল অনেক জায়গায় একটা খুবই কঠিন সিস্টেম চালু হয়েছিল। এটার নাম হচ্ছে এসবিএ। মানে SBA. এসবিএ তে যেটা হইতো যে 6টা ক্লাসের মধ্যে 7টা পরীক্ষা হইতো, ছোট ছোট পরীক্ষা, আচ্ছা। আবার অনেকগুলো অ্যাসাইনমেন্ট। আই আচ্ছা। ওয়াজ লাইক যে ভাই আমি এখান থেকে মানে চাই না আমি এত কিছু আর ঝামেলা, আর আমি হইছে। ক্যাডেট কলেজে যাবো। হ্যাঁ, oh মানে that's it. দ্যাট ওয়াজ মাই ডিসিশন মেকিং ফ্যাক্টর। To go to Catholic college. যে বাট যাওয়ার পরে আসলে বিকজ ইট ওয়াজ ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, Yeah. মানে আই থিংক ইট চেঞ্জ মাই লাইফ। I It changed your life. became a completely different person. Okay. Now, is it safe to say the winning mindset, যেটা আমাকে বলি, the winner's mindset, came from the desire to make your parents proud? I think that was definitely the first step, but the first step. first context. Yeah. কিন্তু the real change happened in cadet college life. We just entered Catholic college. তারপর So what was cadet- the first experience like? Tell me that. ঢুকছেন যে আমরা মানে মুভিজে দেখি না। প্রথমে আসলে যেটা হয় যে ক্যাডেট কলেজে গিয়ে ফার্স্ট যে জিনিসটা আমাকে ধাক্কা দিছে সেটা ছিল আসলে মাঠ। মানে আমি যেটা বললাম যে গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুলে একটা মাঠ আছে, হ্যাঁ। কিন্তু গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুলে যে মাঠটা আছে ওটার তুলনায় মানে কোয়াইট আ ফিউ টাইমস বড় ছিল ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের মাঠটা। মানে এই মাথা থেকে ওই মাথা ক্লিয়ারলি দেখা যায় না। ওখানে ধরেন আপনি there will be total 5টা ফুটবল গ্রাউন্ড, Yeah. there's total like 6টা বাস্কেটবল গ্রাউন্ড, Yeah. 5টা ভলিবল গ্রাউন্ড। সো ইউ ক্যান Yeah. ইমাজিন টোটালটা মিলে আসলে কত বড় বিশাল। একটা জায়গা। এন্ড পুরা কলেজের মানে তাহলে- এরিয়া কিন্তু 103 একর্স, এরকম একটা বিশাল জায়গা ওটা। Oh, that's bigger than our Bashundhara sports city. সো সো ওখানে যাওয়ার পরে আমার ফার্স্ট মনে ছিল যে এখানে মনে হয় অনেক খেলাধুলা হবে, তাই Yes. মানে মজা হবে। Yeah. বাট পরে অফকোর্স আস্তে আস্তে বুঝতে পারছি যে না, খেলাধুলা একটু পরে, দেরি আছে। সো ফার্স্টে যাওয়ার পরে আসলে ইটস এ ভেরি ডিফারেন্ট এক্সপিরিয়েন্স, বিকজ ক্লাস 7 এ আপনি আসলে তখন অত বড় হন নাই। মানে আপনার মনে হতে পারে যে ও অনেক বড় হয়ে গেলাম, আসলে কিছুই না। Yeah. তো ওখানে যাওয়ার পরে ইউ ফার্স্ট গেট দ্য টেস্ট অফ দিস ফিলিং যে মানে আপনার ইচ্ছা মতো আপনি এখনো সবকিছু করতে পারবেন না। You will be running according to a system. You will Yeah. be running with a clock. Yep. যেটা একটু পরপর টিক্স, and you have to do what you're Yeah. supposed to do. Yeah. এটা প্রথমে প্রচন্ড প্যারা লাগবে। Adding to that the feeling of homesickness, যে Yeah. প্রথমবারের মতো লাইফে আপনি একটা জায়গায় থাকতেছেন যেখানে বাবা মা নাই, ফ্যামিলি মেম্বার্স নাই। হুম। যারা আছে তারা শুরুর দিকে তো আপনি কাউকে চিনেন না, সব আপনার ক্লাসমেটস মানে ব্যাচমেটস এন্ড সিনিয়র্স, সবাই স্ট্রেঞ্জার্স শুরুতে। True. But you have to depend on these people, and Yeah. বাবা মা নাই, and নিজের ইচ্ছার কোনো দাম নাই। Yeah. So it's a very shocking feeling. Yeah. And you realize যে এই জায়গাটা is not probably where you মানে you want it to be. মানে আসলে যে নিজের ইচ্ছার দাম নাই অ্যাজ আ টিনেজার, এন্ড আমাকে এইভাবে সকাল 5টার সময় উঠতে হবে। সো প্রথমে এটা অনেক বড় একটা ধাক্কা থাকে। কোথায় উঠতে হয়? সকাল 5টা 5:30টার দিকেই তো আসলে উঠে রেডি হইতে হবে। 5:30 বা 5:45 এর মধ্যে ইউ হ্যাভ টু গেট ডাউনস্টেয়ার্স ফর Okay. you know the morning exercise and Yeah. running part. Yeah. বাট ওইটা থেকেও বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে মানে প্রথম দিন সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরে আমার কাছে খুবই স্ট্রেঞ্জ একটা ফিলিং হয়েছিল যে আচ্ছা এটা আসলে আমি কোথায়, মানে আই এম নট রিকগনাইজিং দিস প্লেস। Yeah. তো তারপরে অফকোর্স মানে নিয়ম কানুন, আরো এইভাবে জুতা পরো, এইভাবে শার্ট পরো, এইভাবে হাঁটো, হাঁটার সময় আসলে এদিক ওদিক তাকানো যাবে না, এইভাবে থাকতে হবে। প্রথমে অনেক ওভারওয়েলমিং লাগে। And it's a lot of let's say work as well. It's a lot of stress on your body as well, because Yeah. প্রথমে শুরুতে আপনাকে পিটি, প্যারেড এন্ড ডিসিপ্লিনের একদম বেসিক শেখানো হয়। কিন্তু বিউটিফুল পার্ট যেটা হচ্ছে ঢোকার পরই ইউ উইল হ্যাভ আ সিনিয়র Yeah. যে আপনার গাইড হবে। Yeah. তাকেও কেউ একজন শিখাইছে, বাট একজনই আপনাকে শিখাবে মোস্টলি সবকিছু হাতে ধরে ধরে। সো দ্যাট পারসন সর্ট অফ বিকামস লাইক ইউর মানে বড় ভাই, লাইক একদম Mentor. আপন বড় ভাইয়ের মতো। মানে আপনি কোনো ফল্ট করলে ও পানিশমেন্ট খাচ্ছে। আসলে? হ্যাঁ, that's how the system works. আবার ওর জন্য এরকম একটা বড় ভাই আছে। It's like a chain of like a family আছে। Like just like the army. Yeah. Wow. Cadet College is a it military of breeding course, institution, yes, so 100%. মানে it's run by army Officers, officers and stuff. So ওইখানে ঢোকার পরে আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে আমি অনেক কান্নাকাটি করতাম প্রথম দিকে। মানে বেশ কিছু জিনিস নিতে পারছিলাম না, এন্ড হোম সিকও লাগতেছিল। মানে আই নেভার থট যে প্রথম দিন আমার মা যখন আমাকে সে রেখে চলে যাবে Yeah. ওইটাতে আমার কান্না পাবে, বাট পাইছে। And I of course I tried to hide that from my mother. তো কিন্তু আমি বুঝতেছিলাম যে এটা যেমন কোনো একটা কোপিং মেকানিজম লাগবে, and my coping mechanism became I will do everything
that I can do inside this premises বা inside this institution, meaning আমাকে পিডি প্যারেড করতে বলবে, আমি ওটাতেও যেমনি পারি বেস্ট হব। আমাকে পড়াশোনা করতে বলছে, আমি জীবনও এত পড়ি নেই, আমি সারাদিন পড়বো। আমাকে যদি স্টেজে উঠতে বলে আমি স্টেজে সবকিছু করবো। আই উইল জাস্ট বি মানে অ্যাক্টিভ like 120% throughout the day, so that I don't get the time to think about homesickness by my parents, by my emotions. That was my মানে plan. And ছোট্ট একটা মজার কথা বলি। হ্যাঁ, sure. That's also one of my most recommended post-breakup healing plans. No, I have seen you see things like that in your yeah, if you go through a bad breakup, আমি জানি না যে ওইটা ব্রেকআপে আমি কাজ করবে কিনা, বাট ওই টাইমে ওটা ভয়ানকভাবে কাজ করছিল আমার জন্য, because I was so into my studies. I was so into all the activities I'm supposed to do. I was so immersed. মানে আমার মনে হয় লাইফে ওইরকম ফ্লো স্টেট আমি খুব কম এক্সপিরিয়েন্স করছি, বিকজ বাইরে আমি যেটা বলছিলাম কখনো ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হইতে পারিনি। ক্যাডেট কলেজে যাওয়ার পরে মানে প্রথম পরীক্ষাতে আমি 40 মার্ক গ্যাপ দিয়ে ফার্স্ট হয়েছিলাম, এরকম একটা মানে ব্যাপার হয়েছিল। কারণ হচ্ছে যে আমি ধরেন ওখানে তো আপনার 5:30টার সময় এমনিতেই উঠতে হবে, উঠে নামতে হবে। আমি তারও 1 ঘন্টা আগে অ্যালার্ম দিয়ে উঠতেছিলাম, উঠে পড়াশোনা করতে বসতেছিলাম। দুপুরবেলা যখন আধা ঘন্টা ঘুমানোর টাইম আছে আমি ওইটার মধ্যেও পড়ার চেষ্টা করতেছিলাম। যদি কেউ আপনাকে পানিশমেন্ট দেয়, there is a punishment called চিকেন মানে হচ্ছে গিয়ে পায়ের নিচ দিয়ে হাত দিয়ে এরকম করে কান ধরে বসতে হবে। আমি নিচে একটা বই রাখতেছিলাম। I was crazy. Sorry. হ্যাঁ, মুরগা পজিশন যেটা, হ্যাঁ, ওটার মধ্যে নিচে পারলে একটা বই রাখতেছিলাম যদি সিনিয়ররা না দেখে। It's because এটা মানে অবভিয়াস সিনিয়ররা দেখলেও তো ঝামেলা। সিনিয়ররা দেখলে অবশ্যই আপনাকে প্যারা দিবে যে এই কি তুমি এত বিদ্যাসাগর হইছো নাকি ঘরের ডিপ, because that's abnormal. কিন্তু I was doing that. মানে what? Yeah, I was doing that. And এটা আমার জন্য এত ভালোভাবে কাজ করছিল যে I had no thoughts in my head about homesickness, emotions, কোথায় আসছে কি হচ্ছে। ইনফ্যাক্ট যখন প্যারেড করতাম, সো আর্মিতে when you are marching on, ওখানে কিন্তু একটা রুল আছে যে আপনার হাত আর পা, হাতে এটাকে ফ্রন্ট সুইং এন্ড ব্যাক সুইং বলে, আর পায়ের ক্ষেত্রে আসলে মানে লেটস সে ফ্রন্ট সুইং নামে একটা জিনিস আছে, কতটুকু উপরে উঠে এন্ড কত ফাস্ট আপনি। সো আই ওয়াজ ভেরি ফাস্ট এন্ড ভেরি প্রপার। আমাকে যেভাবে বলতেছিলাম আমি ওইভাবে করতেছিলাম, টু অ্যান এক্সটেন্ট যে আমার পিছজন হয়তো আমার সাথে পেস মিলাইতে পারতেছিল না। সো প্রথমে ঢুকার পরে একটা প্যারেড হয়, লাইক নোভিসেস প্যারেড বলে, মানে যারা মাত্র ঢুকলো ওদের অনবোর্ডিং প্যারেড। ওটাতে কমান্ডার সিলেক্ট করা হয় একটা প্রত্যেকটা হাউস থেকে। ক্যাডেট কলেজে কিন্তু 3টা হাউস আছে হ্যারি পটারের মতো, 3টা কালার, রেড, গ্রিন, ব্লু। সো আই ওয়াজ ইন গ্রিন হাউস। সো গ্রিন হাউসে যে 20 জন আমরা, এদের একটা আবার কমান্ডার হবে। সো কমান্ডার কে হবে, ইট ওয়াজ এ ভেরি প্রেস্টিজিয়াস থিং। আই রিয়েলি ওয়ান্টেড টু বি দ্য কমান্ডার, বাট আমি শেষ পর্যন্ত পারিনি। কারণ যে কমান্ডার হয়েছিল আমার যে ব্যাচমেটটা, ওর ভয়েস এত লাউড ছিল, মাইকের মতো ছিল পুরো, কিন্তু ও আবার প্যারেড আমার মতো অত ভালো করতে পারতো না। সো লাস্ট মোমেন্টে গিয়ে এরকম দেয়ার ওয়াজ এ ডিসকাশন যে না আমরা সুইচ করবো কিনা। আই ওয়াজ লাইক নো, মানে হি হ্যাজ প্রিপেয়ার্ড ফর ইট, হি ইজ বেটার প্রিপেয়ার্ড, লেট হিম বি। যেটা ইভেনচুয়ালি ক্যাডেট কলেজে 6 বছর পরে যখন একটা আপনাকে প্রিফেক্টশিপ দেওয়া হয়, মানে ক্যাডেট কলেজে there is a beautiful system যে ক্যাডেটস উইল রান দ্য হোল মানে সিন। আপনার 16টা প্রিফেক্টশিপ দেয়, তার মধ্যে একজন থাকে হচ্ছে গিয়ে একদম 3 স্টার, মানে সবচেয়ে উপরের র্যাঙ্ক, হি ইজ ইন চার্জ অফ এভরিথিং। তার আন্ডারে আরো প্রিফেক্টস আছে, 2 স্টার, 1 স্টার, and then 2 stripes. I had the 3 স্টার, মানে একদম হাইয়েস্ট পসিবল র্যাঙ্ক মানে ইন দ্য ফাইনাল ইয়ার। সো আলটিমেট কমান্ডার আমি হইতে পারছিলাম, ওই ফার্স্টটা হইতে পারি নাই। কিন্তু আফসোস কোথায় তাহলে that you became the general? সো আফসোস না, কিন্তু আমি জাস্ট বলছি যে প্রথমটাই পারি নাই, কিন্তু 6 বছরের যেটা আলটিমেট রিওয়ার্ড হইতে পারে অ্যাজ এ ক্যাডেট, আই গট দ্যাট। ওয়াও। এন্ড ওই যে বলছিলাম যে শুরুতে যে পাগলের মতো সবকিছু করা শুরু করছিলাম, যে পড়াশোনা ইভেনচুয়ালি ক্লাস 10 এর পরে আর অত বেশি আমি পড়াশোনা করিনি, কিন্তু বাকি সবকিছু মানে বিং ইন দ্য ফিল্ড, বিং অন স্টেজ, চেঞ্জ মি অ্যাজ আ পারসন মানে ইন দোজ 6 years. So by from not being able to become the first leader or prefect of your house, 6 বছরে you became the top general, or basically the highest ranking holding cadet there. And this whole journey, just because you didn't want to miss home. মানে ইনিশিয়ালি ইট ওয়াজ দ্যাট, মানে ক্লাস 7 এ দ্যাট উড বি দ্য মোটিভেশন। কিন্তু আস্তে আস্তে আসলে রিয়েলাইজ যে ক্যাডেট কলেজ প্রত্যেকটা জায়গায় আমাকে একটা করে অপরচুনিটি দিচ্ছে টু ট্রান্সফর্ম মাইসেলফ। মানে বডি বিল্ডিং লিখে তো যেমন একটা ট্রান্সফরমেশনের মানে আমরা মানে বিফোর এন্ড আফটার দেখে অনেক অবাক হতে পারি। সো ক্যাডেট কলেজে দ্য স্টেজ ওয়াজ বেসিক্যালি অ্যান অপরচুনিটি ফর মি, যে আমি ফ্লুয়েন্টলি কথা বলা, নার্ভাসনেস ছাড়া হাজার হাজার মানুষের সামনে দাঁড়ায় কথা বলাটা আমি এখান থেকে শিখতে পারবো। পড়াশোনাটা বা দ্য ডিসিপ্লিন রিকোয়ার্ড আউট দেয়ার, যে ঠিক আছে গোল্ডেন এ প্লাস পাওয়াটা আপনার লাইফে কাজে লাগতেও পারে, নাও লাগতে পারে, কিন্তু দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট ইউ হ্যাভ টু বি অ্যাট ইট
অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু পাস আ সার্টেন বেঞ্চমার্ক। এটা আসলে যে কোনো ফিল্ডেই কাজে লাগবে। যখন এই দৌড়াদৌড়ি বা লেটস সে এক্সারসাইজ বা ফিজিক্যাল পার্টটার কথা যদি বলি, যে 5 ফুট 3 ইঞ্চি হয়ে আমি ঢুকছিলাম অ্যান্ড বের হওয়ার পর মানে আই গট দ্য ফিজিক দ্যাট আই গট। সো ওইটা আসলে আমাকে কতটুকু অ্যাডভান্টেজ দেয় লাইফে ওটা আমি বুঝতে পারছি। সো 7 এর পর আসলে আমি বুঝে গেছিলাম যে যাই করা হচ্ছে এখানে প্রত্যেকটার মধ্যে চাইলে একটা নেক্সট লেভেল চেজ করার অপরচুনিটি আছে, এন্ড দ্যাটস হোয়াই আই শুড ডু ইট। ওয়াও। সো আপনি যখন ঢুকছেন 5'3", বের হয়েছেন কত হাইট নিয়ে? 5'11". 5'3" থেকে 5 ফুট 11। ওয়াও। 7 ইঞ্চেস। এটা কিন্তু আসলে সাইন্টিফিক্যালিও ধরেন আপনি চিন্তা করেন যে ওই বয়সটা তো আসলে খুবই মানে আমরা যেটাকে বাইরে কমনলি বলি যে মানে গ্রোথ থাকে ওইটা টাইমটায়। সো আপনার যদি প্রপার নিউট্রিশন দেওয়া হয়, প্রপার এক্সারসাইজ আপনি করেন, সো ইউ আর সাপোজ টু গ্রো। সো আমি যখন ক্লাস 7 এ ঢুকি, তারপরে ক্লাস 8 এ একবার আমার বাবা আর কি মানে তার মানে বিদেশ থেকে দেশে আসে। সো দ্য চেঞ্জ ওয়াজ সো ড্রাস্টিক যে এয়ারপোর্টে প্রথম 10 মিনিট আমাকে খেয়ালই করে নাই। মানে আমার পাশে আমার কাজিন দাঁড়া ছিল, কাজিনের সাথে কথা বলতেছে অনেকক্ষণ পর, এটা তো আমার ছেলে, এরকম একটা মোমেন্ট হয়েছিল আর কি। মানে এক বছরের মধ্যে দ্য চেঞ্জ ওয়াজ সো ড্রাস্টিক। মানে আই বিকেম একদম স্কিনি পুরা। তারপর হচ্ছে গিয়ে মানে গোলগাল ভাবটা পুরো চলে গেছে, মানে লম্বা হয়ে গেছে ঠাস করে। সো that kind of handsome বলবো না, ও ভাই ইউ হ্যান্ডসাম ছোটবেলা থেকে। very honored by but nothing compared to না ওই ক্যাডেট কলেজ taught you discipline, 100%. consistency. 100%. আমার একটা কথা আছে, if you have to do something, if it needs to be done, if it needs to be done, must be done, might as well do it with grace. যদি কিছু করতেই হয় তো ঠিক মতোই করো, 100% দিয়ে করো। করতে হবে যেহেতু 100% দিয়ে করি। Right. Was that your case? গ্রেস তো আসলে একটা সাবজেক্টিভ টার্ম, বাট আমি এইটুকু জানি যে ক্যাডেট কলেজ টট মি গ্রিট। Great, yes. মানে such an মানে important লেটস thing. সে আপনার এখানে অনেক সিচুয়েশনস আসবে যেখানে আসলে আপনার লেগে থাকতে হবে, অ্যান্ড ইউ উইল লার্ন যে মেন্টাল স্ট্রেংথটা ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দেন এনিথিং এলস। Absolutely. মানে যেমন আমি প্রথমবার যখন ক্যাডেট কলেজ, আমাদের বছরে একবার একটা ম্যারাথন দৌড়াইতে হতো। সো ম্যারাথন মানে অনেক বেশি না, কিন্তু লেটস সে ওই বয়সে 10 কিলোমিটার বা 15 কিলোমিটারও যদি হয়, বা যেখানে কলেজের বাইরে গিয়ে অনেক বড় একটা চক্কর, তাও ঠান্ডার মধ্যে, ইভেন ইফ নট দ্য ম্যারাথন, লেটস সে প্রতিদিন সকালবেলা যখন শীতকাল, ঝিনাইদহ মানে কিন্তু যশোরের রিজনটা। সো যশোরের রিজনে 5:30টার সময় যদি আপনি উঠেন সকালে, আপনি যখন নিচে নামবেন কুয়াশায় এখান থেকে ওই পর্যন্ত দেখা যাবে না, কিন্তু ওইটার মধ্যে আপনাকে দৌড়াইতে হবে। 1 মাইল দৌড়ায় আসতে হবে এবং মোটামুটি 45 মিনিটস 1 ঘন্টা পিটি করতে হবে। সো ওইটা কিন্তু আজকে মানে যারা লেটস সে ক্যাডেট কলেজে যায় না, মানে একটা ইউজুয়াল টিনেজার বাংলাদেশে, ও কিন্তু কখনো ওই টাইমে উঠবে না, দৌড়ানো তো দূরের কথা, ঘুমাইতে যাবে। হ্যাঁ। সো মানে দ্যাট হ্যাজ বিকাম দ্য হ্যাবিট। কিন্তু মানে ওই টাইমে দৌড়ানো বা একটা হাফ প্যান্ট পরে নেমে গেছি, বা তারপর হচ্ছে গিয়ে ঘামায় টামায় আসছি, এসে আবার মোটামুটি 7টা 7:30 7টার দিকে কোনো গরম পানি ছাড়া গোসল করতেছি, কারণ মানে ঘামা অবস্থায় তো আমি এরপরে ব্রেকফাস্ট বা ক্লাসে যাব না। ন্যাচারাল কোল্ড বাথ। হ্যাঁ একদমই, ওখানে কিন্তু কোনো গিজার টিজার কিছু ছিল না তখন, কিচ্ছু না, আইস কোল্ড ওয়াটার একদম, ওটা দিয়ে গোসল করতে হবে। তাহলে আপনি তো ইউজড টু, ইয়া বেসিক্যালি। কিন্তু মানে ওই জিনিসগুলো কিন্তু আপনাকে শিখায় যে you have to be at it, yes, if you want what you want, yes. So I just wanted to be the best at every field. এখন every field এ বেস্ট আমি হতে পারি না, কিন্তু the মানে pursuit to be best at every field sort of made me the most all-rounder cadet মানে in my batch, যেই কারণে আমাকে আসলে একদম টপ পজিশন ইয়াতে গিয়ে আমাকে কলেজ প্রিফেক্টশিপটা দেওয়া হয়েছিল। সো ইটস কল্ড কলেজ প্রিফেক্টশিপ। কলেজ প্রিফেক্টশিপ। সো কলেজ প্রিফেক্টশিপ হাউ ইটস ডান ইজ 5 বছর আপনাকে অবজার্ভ করা হবে, সিনিয়র মোস্ট ব্যাচ যখন বের হয়ে যাবে, নেক্সট যে ব্যাচটা আছে, সো টিচার্স, আর্মি অফিসার সবাই মিলে উইল ডিসাইড কে কোন র্যাঙ্কটা পাবে। সো হু আর গোইং টু বি দ্য 16 পিপল হু আর গোইং টু বি প্রিফেক্টস, তার মধ্যে কে কলেজ প্রিফেক্ট হবে, উইচ ইজ গোইং টু বি দ্য সুপ্রিম লিডার, তার নিচে কে হাউস প্রিফেক্ট হবে, রানিং দ্য হাউসেস উইথ 2 স্টার্স, সাথে কে কলেজ কালচারাল প্রিফেক্ট হবে, কলেজ গেমস প্রিফেক্ট হবে বেসড অন ইউর স্কিল, এন্ড দেন তার নিচেও আবার হচ্ছে গিয়ে হাউস কালচারাল, হাউস প্রিফেক্ট। সো ইটস লাইক আ এন্টায়ার চেইন অফ কমান্ড, যেটার টপে ইউ গেট টু সিট ইফ ইউ আর দ্য কলেজ প্রিফেক্ট। Wow. So you excelled, absolutely smashed cadet college. বলা যায় মানে মোটামুটি। Then why not join the armed forces? So মানে আই হ্যাভ ক্যারিয়ার পাথটি, হ্যাঁ মেজরিটি অফকোর্স এন্ড ক্যাডেট কলেজে মানে পড়ার কারণে যেটা হয় যে আপনি ডিরেক্টলি আইএসএসবি তে অ্যাপিয়ার করবেন, এর আগে স্টেপগুলো আপনার দিতে হয় না। সো আই হ্যাভ আ লট অফ রেসপেক্ট টু ডিফেন্স ফোর্সেস এন্ড আমাদের ডিফেন্স অফিসার্স, এন্ড আই হ্যাভ আ লট অফ ফ্যামিলি মেম্বার্স হু চাই। আমি আমার
আমি অনেকগুলো মানে আর্মি অফিসারকে তো আসলে আমার মেন্টর হিসেবে পাইছি, পার্টিকুলারলি আমার একদম শেষ বছরটায়, মানে যখন আমি ক্লাস 12-এ ছিলাম। সো তখন যিনি আমাদের প্রিন্সিপাল ছিলেন বেনজির স্যার। সো বেনজির স্যার আমাদের ক্লাস 11 থেকে ওই টাইমে আসেন কলেজে, প্রিন্সিপাল হয়ে তারপর হচ্ছে, সো হি ওয়াজ দেন একটা তখন উনি কর্নেল ছিলেন। সো প্রিন্সিপাল হচ্ছে লেফটেন্যান্ট কর্নেল, কর্নেল এরকম র্যাঙ্কে থাকে। সো বেনজি স্যার ইজ লাইক আমার মানে সেকেন্ড ফাদার, মানে এখনো পর্যন্ত আমি ওনাকে ওইভাবে দেখি, বিকজ মানে the kind of teachings you can get from a principal of a cadet college as a cadet, particularly if you are a prefect, মানে ওটা অন্য লেভেলের আর কি। সো because they handpicked you to be the college prefect. নাম্বার ওয়ান, মানে বিকজ প্রিন্সিপাল যখন আসলে একটা কল নিবে যে ওকে কলেজ প্রিফেক্ট বানানো যায়, আমরা কিন্তু এটা ওনারও রেসপন্সিবিলিটি, মানে ইফ আই ডোন্ট পারফর্ম আপ টু দ্য স্ট্যান্ডার্ড তখন কিন্তু হি ইজ অলসো ইন ট্রাবল, বাট হি শোড দ্য কনফিডেন্স। অ্যান্ড উনি আমাকে অনেক ক্লোজলি দেখতো, অ্যান্ড দেখে সবসময় আমাকে একটাই কমপ্লেন করতো, মানে 11-এ যখন আমি ছিলাম, মানে প্রিফেক্ট হওয়ার আগে আবার দের ইজ এ ট্রায়াল পিরিয়ড, যখন দের ইজ অ্যানাদার সিনিয়র ব্যাচ, ইটস কল্ড জুনিয়র প্রিফেক্টশিপ। সো ওখানে টেস্ট আউট করা হয় যে কাকে দিয়ে কোনটা হবে হবে না। সো উনি দেখতো যে আমি সবসময় সবকিছু করতে করতে তো গাড়ি নিয়ে নিয়ে ঘুরে প্রিন্সিপাল স্যার, অনেক বড় কলেজ তো, আপনার হাউস এক জায়গায়, ডাইনিং হল এক জায়গায়। এটা আমি ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেলও দেখছি। রাইট, মানে বিকজ আপনি ঘুমাবেন যে জায়গাটা সেখানে পড়াশোনা না, ঘুমানোর জায়গায় ওটা, দ্যাটস ইউর হাউস। ইউ স্টাডি ইন দি একাডেমিক ব্লক যেখানে ক্লাস হবে, there is fields, there is a dining hall separate, there is a mosque আলাদা। Of course, so একটা থেকে আরেকটা যেতে কতক্ষণ লাগতো যেতে? 5 মিনিট 6 মিনিট 10 মিনিট, মানে হ্যাঁ, মানে you basically march, not walk. Were you ever, oh yeah, of course you'd would. Did ever an unusual incident happen where আপনি তোকে বলতেছেন একটা মজার ঘটনা ঘটছিল যে ক্লাস 12-এ আসার পরে, তো did something happen in Cadet College where you will always remember for the rest of your life? Most of the memories that I have in my life, যেটা আমি খুবই চেরিশ করি, যেখান থেকে ইন্সপিরেশন ড্র করি, most of them are from Cadet College. Give us an example. Audience wants to know. যেমন এই প্রিন্সিপাল স্যারের কথা বলছিলাম, তো প্রিন্সিপাল স্যার সবসময় ঘুরলে টুলে আমার সাথে দেখা হলে ডেকে একটাই কমপ্লেন করতো। নাও ইউ ইমাজিন যে এই কমপ্লেন কি হয়, মনে হয় ডিসিপ্লিন নিয়ে বা পড়াশোনা নিয়ে বা কিছু নেই, বাট কখনো এইসব কোনো কিছু নিয়ে কমপ্লেন করার সুযোগ পেতো না আমাকে। আমাকে সবসময় বলতো যে তুমি হাসো না কেন? What? Yeah, I wouldn't smile. মানে he was like যে তোমাকে আমি যখনই দেখি you were like a robot, মানে তুমি সব জায়গায় সবকিছু প্রপারলি করতেছো, সব ডিসিপ্লিন ঠিকঠাক আছে, তোমার নামে কোনো কমপ্লেন কেউ দিতে পারতেছে না, ইউ আর স্টাডিং, ইউ আর অন দ্য ফিল্ড, ইউ অন দ্য স্টেজ, বাট ইউ নেভার স্মাইল। মানে ইভেন এমন আমার মনে আছে যে আমাকে উনি মেডেল পরাই দিচ্ছে, মেডেল পরাই দ্য ফার্স্ট থিং ইজ লাইক ভাই এখন একটু হাসো। Really? Yeah, because মানে he was like I never smile and why is that? এরকম একটা and I realized যে I was probably being extremely serious, মানে way too serious about life and everything. আমি আসলে আমার ফ্রেন্ডদের সাথে খুব বেশি একটা মানে ওই কারণে যে মানে ক্যারেট কলেজের মধ্যেও কিন্তু মানুষ অনেক মজা করে, বিকজ ওইখানের ফ্রেন্ডশিপটা ডিফারেন্ট লেভেলের একটা ফ্রেন্ডশিপ, ওখানের বন্ডিংটা ডিফারেন্ট বন্ডিং। কারণ বাইরে তো আসলে ইউ মিট ইউর ফ্রেন্ডস ফর আ সার্টেন টাইম, ওখানে ইউ ডিপেন্ড অন ইউর ফ্রেন্ডস, ইউ লিভ উইথ ইউর ফ্রেন্ডস, your family, দে বিকাম ইউর ব্রাদার। এবং ওখানে কিন্তু কিছু ভ্যালুজ আছে যেটা আমি সারা জীবন ধরে রাখবো, যে ধরেন ইউ আর ইন আ গ্রুপ, লেটস সে 20 জনের একটা স্কোয়াড, রাইট? প্রত্যেকটা হাউসের প্রত্যেকটা ক্লাস, মানে ক্লাস বদর হাউস ক্লাস 9, দিস 20 পিপল ইজ আ স্কোয়াড। সামনে দিয়ে একটা সিনিয়র হেঁটে যাচ্ছে, কেউ একজন কথা বলছে, সো ইউজুয়ালি আমরা কি চিন্তা করি যে কথা বলা যেখানে অ্যালাউড না, যে কথা বলছে সে পানিশমেন্ট খাবে। ক্যারেট কলেজ টিচেস ইউ যে যখন ওই সিনিয়রটা জিজ্ঞেস করবে হু ওয়াজ দ্য গাই ওয়াজ টকিং, যাকে সিঙ্গেল আউট করে পানিশমেন্ট দিতে যাবে, নো ওয়ান ক্যান সে এই কথা বলছে, সবাই ইউনিটি, সবাই একসাথে পানিশমেন্টটা হবে। সো দ্যাট টিচেস ইউ যে ইউ প্রোটেক্ট ইউর, হ্যাঁ, মানে ধরেন যদি কেউ ওইটা চুজ না করে, যদি কেউ বলে যে ভাইয়া ও কথা বলছে, ইউ মাইট গেট অ্যাওয়ে উইথ নট বিং পানিশড, সিঙ্গেল আউট করে কাউকে পানিশমেন্ট দেওয়া হইলো, বাট ইউ উইল বি কনসিডার্ড আ স্নিচ, মানে ইন ইউর ব্যাচ, বিকজ মানে রাতেবেলা কিন্তু যে কোনো একজন মাইর খাবেই, মানে যার কারণে সবাই পানিশমেন্ট খাইলো, ওকে হয়তো আমরা রাতেবেলা গিয়ে ধরবো যে হ্যাঁ তোর কারণে, কিন্তু ওই ভ্যালুটা আমার কাছে অনেক বিউটিফুল লাগে যে ফ্রম দ্যাট এজ ইউ লার্ন দ্য লেসন অফ প্রোটেক্টিং ইউর ব্রাদার। যে আমরা কেউ বলবো না কে কথা বলছে, এন্ড ইভেনচুয়ালি কি হবে আমরা জানি, পুরো স্কোয়াডকে ভাঙাবে, কিন্তু দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট ইউ আর টেকিং ইট অ্যাজ আ স্কোয়াড, দ্যাট বিল্ডস এ ডিফারেন্ট লেভেল অফ, ওখানে কিন্তু সবাই জানে কার কারণে পানিশমেন্ট খাচ্ছে সবাই, কিন্তু কেউ কিছু বলতেছে না, রাতের বেলা হিসাব হবে। এরকম একটা ইনসিডেন্ট হয়েছিল আমার, যে কিছু মানুষকে বলছে যাদের কাছ থেকে নিছে, মানে ব্যাটসম্যানদের কিছু মানুষের কাছ থেকে নিছে, নট লাইক হি ওয়ান্টস ইউর মানি, ও জাস্ট নিছে টু ক্রিয়েট আ ইনসিডেন্ট ইস্যু। তো
যারা জানতো যে ও নিচে তো কিছু ওর বলে নাই, হুম। বাট একজন ছিল যে গিয়ে আবার স্যারকে রিপোর্ট করে দিচ্ছে যে স্যার আমার তো টাকা মিসিং। এখন টাকা মিসিং টাইপের একটা কাহিনী মানে অনেক বড় একটা হিউজ ম্যাটার। হিউজ ওই দিন আমাদের পুরা হাউস মানে নট জাস্ট আমাদের ব্যাচ, হুম। পুরা হাউস বাস্কেটবলে ছিল রাতে, মানে বাস্কেটবল গ্রাউন্ডে ছিল রাতে বেলা, মানে সবাইকে বাইর করে ফেলা হয়েছে হাউস থেকে। Okay. দেয়ার ওয়াজ অ্যান ইনভেস্টিগেশন গোয়িং অন যে Yeah. কে নিছে এটা। Yeah. সাম পিপল নিউ, সাম অফ আস নিউ। হুম। আমি বাই ওয়ান পয়েন্ট অফ টাইম আই নিউ আমার কোন ফ্রেন্ডটা নিছে, হুম। বাট অবভিয়াসলি আমরা এটা বলবো না বিকজ প্রিন্সিপাল চলে আসছে ব্যাক করতে। প্রিন্সিপাল যখনই শুনবে যে এ নিছে তার তো খবর আছে, মানে ইভেন দো উই নো যে এই মানুষ থাকতে চায় না কলেজে, তারপরেও ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট ব্যাড থিংস। সো সারা রাত পুরা হাউস বাস্কেটবল গ্রাউন্ডে মাল্টিপল টাইমস ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে, আমরা সবাই জানি না এই না বলতেছি। তো ফাইনালি কি হলো, ফাইনালি বের হয়ে গেল কে ছিল, এবং আমাকে প্রিন্সিপাল, মানে দিস ইজ নট দ্য সেম প্রিন্সিপাল, ক্লাস 9-10 আমাদের আরেকজন প্রিন্সিপাল ছিল, ইচ্ছা মতো আমাকে মানে পানিশমেন্ট দিছিল যে আমাকে এতবার জিজ্ঞেস করা হলো তুমি বললা না তুমি ক্লাসে ফার্স্ট বয়, তখন আমি ফার্স্ট হই ক্লাসে, ওকে। ক্লাস 9। কি পানিশমেন্ট দিছিল? মানে ক্যাডেট কলেজের পানিশমেন্টস ইজ মোস্টলি হচ্ছে গিয়ে ধরেন পুশ আপ, লেটস সে ভেরি মানে ফিজিক্যালি ডিমান্ডিং আমারও তো এরকম এন্ড সারা মাঝে মধ্যে আপনাকে মাইকটাও দিতে পারে, বাট ইটস নট আ কমন প্র্যাকটিস, কিন্তু এটাও আছে। সো বাট যেই হোক না, আমি আসলে অনেক কাঁদছিলাম বিকজ প্রিন্সিপালকে বারবার বলছে যে তুমি ফার্স্ট বয়, তোমাকে আমি এত পছন্দ করি, তুমি বলো না। তো উনি অনেক মানে রেগে ছিল আর কি। এন্ড তারপরে ইভেনচুয়ালি আমাদের প্যারেন্টস কল করা হয়েছিল যে ইটস অ্যান অফেন্স ওই মানে ল্যাঙ্গুয়েজে যে তথ্য গোপন করা। এখন এভরিওয়ান নোজ যে আপনি ইনফরমেশনটা কিন্তু গোপন করতেছেন টু সেভ আ ফ্রেন্ড, বাট ইউ আর কমিটিং আ ক্রাইম ইন ওয়ান সেন্স। আমাদের এরকম 3-4 জনের প্যারেন্টস কল করছিল। অ্যাকমপ্লিস বেসিক্যালি। হ্যাঁ, সো আমার বাবা খুবই অবাক যে কেন, মানে ও তো এরকম কিছু হওয়ার কথা না। পরে বুঝছে যে আই ওয়াজ ট্রাইং টু সেভ আ ফ্রেন্ড, দ্যাটস হোয়াট আই ওয়াজ গোইং টু ডু। বাট আমার কাছে মনে হয় যে দ্যাটস আ ভেরি বিউটিফুল ভ্যালু যে ইউ আর প্রোটেক্টিং আ ব্রাদার। নেভার লিভ আ ব্রাদার বিহাইন্ড। মানে বাংলাদেশে যদি এই ভ্যালুটা অনেক মানুষের মধ্যে থাকতো, বা শুধু বাংলাদেশে না আমাদের আশেপাশে অনেক মানুষের মধ্যে থাকতো, তাহলে কিন্তু আমরা আরো অনেক মানে অ্যাশিওর থাকতাম, বেটার থাকতাম, আমরা আরো অনেক ডিপেন্ড করতে পারতাম মানুষের উপরে, আসলে যেটা আমি বাইরের ওয়ার্ল্ডে খুব কম পারি। আসলে ইনফ্যাক্ট ইটস ট্রু। বাংলাদেশে আমাদের কালচার, আমার ফ্রেন্ড সার্কেল বলেন, কালচার বলেন, whatever it is, even corporate like level work culture, we always hear যে এ ওর নামে চুগলি করতেছে, ওর নামে পিন করতেছে, এটা করতেছে, ওটা করতেছে, যে অফিস পলিটিক্স, গুটিবাজি, স্পেশালি কর্পোরেট সাইডে। corporate side. I'm good. I'm বলতে না, I work with good people. But it is, we see it and we hear it all the time. And it's amazing to hear from your perspective where এটা ছোটবেলা থেকে আপনাদের একদম কলেজ, you guys decided that this is how we're going to operate. And you only see that in movies. No matter what happens, is one for all for one. And I've lived that movie. And you've lived that And movie. that's why I still think that that's the best 6 years of my life. Movie থেকে one movie was constantly playing in the back of my mind. I wanted to say যে ঋত্বিক রোশনের লাক্স মুভিটা, আচ্ছা, সেকেন্ড পার্টটা যেটা where basically সে কলেজ থেকে পালায় যায়, দেন আবার ছেঁকা টেকা খেয়ে like love story, heart broken হয়ে সে আবার ফেরত আসে, and he put his mind, heart, soul, everything into training and studying for the army cadet, and then he became a commando, and then he was given the opportunity to go and lead the mission. It's basically you, না আমি the Hrithik Roshan of unfortunately cadet college. আনফরচুনেটলি মুভিটা দেখি নাই, বাট মানে আসলে এটা ধরেন ক্যাডেট কলেজে যদি আপনি কলেজ প্রিফেক্ট হন, মানে ইউ আর দ্য চোজেন ওয়ান ফ্রম ইউর ব্যাচ এন্ড দ্য এন্টায়ার কলেজ ইজ রানিং এট ইউর কমান্ড। এটা আসলে ইজ লাইক আ ড্রিম। মানে যখন আপনি ওই বয়সে থাকবেন, মানে ক্লাস 12 মানে কি ইন্টার সেকেন্ড ইয়ার আর কি, মানে এইচএসসি পরীক্ষা দিবেন আপনি, সো ওই টাইমে এত বড় একটা সম্মান মানে পাওয়াটা মানে যতটা এম্পাওয়ারিং। মানে আমরা তো বাইরে অনেক লিডারশিপ নিয়ে কথা বলি যে লিডারশিপ শিখো, লিডারশিপ ভ্যালু, অনেক জায়গায় ট্রেনিং ইনস্টিটিউট আছে, কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে ওইখানে যতটা প্র্যাকটিক্যালি লিডারশিপের ব্যাপারটা আপনি শিখতে পারবেন এটা পসিবল না বাইরে, বা মানে অন্যান্য সার্কামস্ট্যান্সে প্রবাবলি এতটা প্র্যাকটিক্যাল হবে না। Dear parents, if your kids, if you want them to be disciplined, consistent, successful, ভাই এটা একটু স্ট্রেচ হয়ে যাবে, but honestly আমি নিজেও দেখছি ক্যাডেট কলেজের লাইভ এক্সাম্পলস আমার ফ্যামিলিতেও আছে, আমার এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলিতে ফ্রেন্ড সার্কেলের মধ্যেও দেখছি, they're a different breed. I must say it, you guys are a different breed. আপনাদের thought process, আপনাদের determination, আপনাদের discipline, consistency is always on a different level. মানে ক্যাডেট কলেজেও সবাই যে একদম একই রকম হয়ে বের হবে এরকম না, মানে ইটস আ সিস্টেম প্রসেস, বাট মানে আমার মনে হয় যে দ্য লেভেল অফ এডুকেশন, দ্য স্ট্যান্ডার্ড অফ এডুকেশন ইউ রিসিভ দেয়ার
এখনো এটা আসলে বাইরে ম্যাচ করা প্রবলি ডিফিকাল্ট। Very, very. I truly agree. Massive respect to the education system of the cadet college system. Massive, massive. Now, cadet college শেষ. You didn't join the armed forces and you were saying আপনার family তে অনেক armed forces হ্যাঁ family মানে আমার ছিল। জাস্ট মনে হয়েছে যে মানে ওই লাইফটা 6 বছরটা আই হ্যাভ এনজয়েড বাট আই উড প্রবলি নট ওয়ান্ট দ্যাট ফর দ্য রেস্ট অফ মাই লাইফ মানে যেখানে আসলে আই হ্যাভ টু প্রবলি রিমেইন উইদিন আ সিস্টেম বা উইদিন আ বাউন্ডারি বা যেখানে আসলে আমি আমার ইচ্ছা মতো বা আমার ক্রিয়েটিভিটিকে আমার ইচ্ছা মতো কাজে লাগাইতে পারবো না। Right. মানে ক্যারেক্ট কলেজে আই সর্ট অফ আন্ডারস্টুড যে স্টেজটা বা Yeah. দি অ্যাটেনশন দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট পিপল আর লিসেনিং টু মি Yeah. এটা আমাকে অনেক টানতেছে। Yeah. এন্ড আমি তখনও জানতাম না যে আমি এটার সাথে কি প্রফেশন কানেক্ট করতে পারবো, বাট আমি জাস্ট জানতাম যে আই হ্যাভ টু choose the next step in a way that keeps the world open to me. So that's why ক্যাডেট কলেজে যখন 11-12 সবাই আলোচনা করা শুরু করে যে কেউ কেউ আর্মি নেভি বা এয়ারফোর্সে যাবে, কেউ বুয়েটের দিকে যাবে, মানে সবাইকে কোনো ভালো কোনো একটা জায়গায় চান্স পাইতে হবে, একটু তো মাস্ট, কিন্তু মানে পিপল লুক ফর অপশনস অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার গোলস। সো আই চোজ আইবিএ অ্যাজ মাই টার্গেট, সো দ্যাট বিকজ আই নিউ যে ওখানে গিয়ে আমি পড়াশোনা ছাড়াও আর অনেক কিছু করতে পারবো। That's the only reason why I picked IBA. And I knew that it's extremely difficult because প্রত্যেক বছর IBA মাত্র 120 জন স্টুডেন্ট নেয়। IBA didn't pick you, you picked IBA. মানে it will be a very মানে cocky thing to say, কিন্তু মানে I set my target on IBA. Of course. I want to study here. And তখন আসলে যেটা হয়েছিল যে আমি ISSB পরীক্ষা দেওয়ার পর আমি গ্রিন কার্ড পাই। তো IBA ছাড়া আমি অন্য কোথাও পরীক্ষা দিইনি। মিনিং আমার বাবা মার সাথে আমার একটা ডিল ছিল, ডিলটা হচ্ছে যে দে রিয়েলি ওয়ান্টেড মি টু বিকাম আ ডিফেন্স অফিসার। ওকে। সো ডিলটা ছিল এরকম যে ঠিক আছে আমি গ্রিন কার্ড তো পাইলাম, তো একমাত্র আইবিএ তে চান্স পাইলে দে উড অ্যালাউ মি টু স্টে আউটসাইড অ্যান্ড ফলো মাই ড্রিমস, আদারওয়াইজ আই শুড জয়েন দ্য ডিফেন্স ফোর্সেস, অ্যান্ড আই হ্যাপিলি এগ্রিড টু দ্য ডিল। সো you agreed? I agreed to the deal যে আমি গ্রিন কার্ডটা আগে পাইছি, মানে বের হওয়ার পরপরই আইসিএসবি টেস্ট হয়ে গেছে আর আমি গ্রিন কার্ড পাই। সো গ্রিন কার্ড পাওয়ার পরে তারপরে যে টাইমটা বাকি ছিল 2 মাস 3 মাস, আইবি এর পরীক্ষাটা খুবই ডিফিকাল্ট একটা পরীক্ষা। এগেন ইট ওয়াজ আ টেস্ট অফ লাইক মানে thousands millions actually. হ্যাঁ মানে আমার বাবা মা কিন্তু আমাকে খুব বেশি একটা বলতো না পড়াশোনা করতে, বিকজ দে ওয়ার লাইক যে ওটা তো হয়ে গেছে গ্রিন কার্ড, কিন্তু আমি ওই টাইমে যে পড়াশোনা করতাম মানে নিজের জন্য করতাম, বিকজ আই নিউ যে making it to this place is about unlocking the future that I want to unlock. It's not about parents বা মানুষ কি বলবে। ইনফ্যাক্ট আমাকে অনেক মানুষ এরকমও বলছে যে আমি যখন ফাইনালি আইবিতে চান্স পাই না আইবিতে যাই, তখন একটা বিয়ের দাওয়াতে গেছি, তো একটা চাচা অনেক থেকে আসছে, আমরা বলছি কনগ্রাচুলেট করবে, এসে বলে যে বাবা তুমি পাগলামিটা কেন করলা, মানে ইউ ডিডন্ট মানে লেটস সে গো টু দ্য ডিফেন্স সাইড এন্ড জয়েন আইবিএ, বিকজ আইবিএ ভ্যালু তো আসলে সবাই সব লেভেলে অত ভালোভাবে বুঝবে না বা এত ডিফিকাল্ট টেস্ট এত কিছু বুঝবে না, দে জাস্ট নো যে ইটস আ পার্ট অফ ঢাকা ইউনিভার্সিটি। সো আই হ্যাভ ইমেন্স রেসপেক্ট টু বোথ সাইডস, বাট আই চোজ মানে what I wanted to be, and IBA is not a lifestyle or a profession, but it was a tool বা একটা প্ল্যাটফর্ম যেটা would let who me you wanted to be, do what I want to do. So IBA তে যাওয়ার পর আমি ফার্স্ট টের পাইছি যে মানে রাত জেগে জেগে যখন অনেক কিছু দেখতাম, ইউটিউব এক্সপ্লোর করতাম, যে if you really enjoy speaking বা স্টেজ টাইম, তাহলে হোস্টিং is probably the one thing or the most close profession connected to that. And আমি তখন একটা বই পড়তেছিলাম, বইটার নাম হচ্ছে ইকিগাই। So ikigai is this Japanese concept যেটা lets you pick your one thing based on a calculation. যে we might be very passionate about a lot of things. We might be good at different skills. But there will be one thing in your life that ticks all the boxes. That is something that you're really passionate about. You're also good at it as a skill set. There's a demand in the market for it, and you can be paid well for it. যদি সবগুলো বক্সকে টিক করে ফেলা একটা জিনিস, might choose that as the one thing in life. And I saw hosting was actually ticking all the boxes, and that's why I started taking hosting professionally from IBA. Ikigai. Right. Everybody, Ikigai. Japanese book? Yeah, it's a Japanese, it's not a book, it's a concept, it's like a philosophy. So Japan, there is a village যেখানে সবাই এই ফিলসফিটা ফলো করে, and all of them live for more than 100 years. Yes. Because once you actually find your one thing, and you stick to it, your passion becomes your profession, your life. You're much happier. Yes, because if you do what you love what you do, you actually end up... You're not working anymore. You're not working anymore. Your stress levels are lower, your cortisol levels are lower, like general life quality is better. Wow, that is so true. That is definitely so true. And you'll actually live a lot longer.
Wow. So let's talk about your IBS. একটা টাফ জায়গা থেকে বের হয়ে আপনি আরেকটা টাফ জায়গাতে ঢুকছেন অনলি উইথ দ্য মাইন্ডসেট যে এখান থেকে আমি যে কোর জিনিসটা যারা যেটা শিখাইতেছে ইয়েস আইল অ্যাপ্লাই বাট দ্যাটস নট মাই এন্ড রেজাল্ট স্টিল ইউ গেভ ইউর বেস্ট এট IBA and everything you put সো together. গিভিং মাই বেস্ট এট IBA ওয়াজ ভেরি ডিফারেন্ট টু মি Yeah. কারণ প্রথমত ক্যারেট কলেজ থেকে বের হওয়ার পর IBA কে আমার টাফ মনে হয়নি Hmm. বিকজ ক্যারেট কলেজে আমি যেই লেভেলে অপারেট করতাম সকাল Yeah. 5:30টার সময় উঠা সারাদিন অ্যাক্টিভ একটা লাইফস্টাইল পড়াশোনা ক্লাসেস এভরিথিং Hmm. ইভেন ধরেন এমনও টাইম গেছে যখন আমাদের ইন্টার ক্যারেট কলেজ কম্পিটিশন থাকতো Hmm. সো 10টা-11টা পর্যন্ত সকালে আমরা মাঠে Okay. কোনো না কোনো একটা স্পোর্টস নিয়ে ফুটবল বা কিছু একটা আবার Okay. পরীক্ষাও দিতে হবে ওইটার মধ্যে পড়াশোনা করতে হবে আবার ওইটার মধ্যে আবার পিটি প্যারেড প্রিন্সিপালস ইন্সপেকশন কিছু হবে সব কিছু ব্যালেন্স সো IBA-তে যখন আমি ঢুকছি ঢুকার পর আমার কাছে মনে হয়েছে যে মানে আমি যেই লাইফ লিড দিয়ে আসছি সো এখানে যাই করি আমার কাছে মনে হতো যে এনাফ না আরো করা যাবে সে ফর এক্সাম্পল What? হ্যাঁ মানে IBA তে বিকজ IBA-তে ধরেন আলটিমেটলি কি দ্যার ইজ ক্লাসেস Yep. রাইট সো আপনি BBA পড়তেছেন Yep. তো BBA এর মধ্যে অনেকগুলো সাবজেক্ট অনেকগুলো ক্লাসেস আছে তো ক্লাস মোস্টলি কি হবে সকাল 8টা থেকে দুপুর বিকাল পর্যন্ত হবে Yeah. তো এটা করতে গিয়ে সবাই দেখতাম কাহিল হয়ে যেত হ্যাঁ তো আমার রুটিন যেটা ছিল আমি ঢুকার পর থেকে ইউজে ক্যারেট কলেজে বিগ পার্ট অফ মি ওয়াজ স্পোর্টস সো IBA-তে ঢুকছি ফুললি চান্স পাওয়ার আগেই মানে ভাইবার আগেই IBA বাস্কেটবল টিম আমাকে ট্রেনিং এ নিয়ে ডাকছে নিছে হ্যাঁ আমি খেলা শুরু করছি ওকে সো স্পোর্টস ওয়াজ আ বিগ পার্ট অফ মাই লাইফ আমি IBA বাস্কেটবল টিমে ক্যাপ্টেন ছিলাম ফর মাল্টিপল ইয়ার্স তারপর wow. ঢাকা ইউনিভার্সিটি টিমেও খেলছি ওকে সো IBA-তে পড়ার টাইমে আমি ক্লাস তো করতাম Yep. মানে প্রতিদিন বাস্কেটবল খেলতাম বিজনেস কম্পিটিশনস হইতো বিজনেস কম্পিটিশনে পার্টিসিপেট করতাম ডিবেট শিখতাম অ্যান্ড ডিবেটের জন্য ইন্টারন্যাশনাল টুর্নামেন্টসে যাইতাম সো আই ইউজ টু ডু এভরিথিং ওখানে আবার সো আপনি ডিবেটও করতেন হ্যাঁ মানে সেকেন্ড ইয়ার পর্যন্ত করছি তারপরে আই স্টপড বিকজ আই ওয়াজ লাইক যে এখান থেকে যা যা নেওয়ার বা শিখার আমি শিখে গেছি আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু পারসিউ দিস এনিমোর ভাই তো রাফসান সাবাব ভাই ইজ দ্যাট কাজিন দ্যাট তোমার আমাদের যে প্যারেন্টসের সবসময় বলে যে ওয়াই আর্নট ইউ লাইক হিম ওয়াই আর্নট ইউ লাইক হিম হি ইজ গোনা বি দ্য ন্যাশনাল নিউজ সেটিং নো নিউ স্ট্যান্ডার্ড ফর ওয়াই আর্নট ইউ লাইক রাফসান সাবাব আই মিন ওই টাইমটা আসলে ওরকম ছিলাম মানে আমি ভেরি গ্রেটফুল বা নট রিয়েলি ব্র্যাগিং বাট আমার কিন্তু ওরকম কোনো নিউজ হওয়া টার্গেট ছিল টার্গেট ছিল যে যা যা করা যাবে সবকিছু করবো ভাই I knew a little bit and I want the kids and the younger generation and everybody to be inspired by you and I'm happy আপনি ডিবেট করতেন স্পোর্টস খেলতেন you excelled in studies you did your classes আর কি করতেন ওই যে আরেকটা Bi- বড় পার্ট business ছিল হচ্ছে competitions. বিজনেস কম্পিটিশনস এন্ড What ওয়ার্কিং were উইথ these business আইডিয়াস competitions? সো এখানে ধরেন যেটা হয় যে একটা হচ্ছে যে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি এরকম অর্গানাইজ করে Yeah. বিজনেস কম্পিটিশন ইজ লাইক কেস সলভিং লাইক একটা ব্র্যান্ড যারা স্পন্সর Yeah. লেটস সে গোলস জিম ইজ স্পন্সরিং একটা বিজনেস কম্পিটিশন সো দে উড পিক একটা বিজনেস কেস যে Okay. গোলস জিম এরকম এরকম এটা হচ্ছে আমাদের টার্গেট গ্রুপ Yep. BBA মানে কি ব্যবসা নিয়ে তো আসলে আপনি পড়তেছেন মার্কেটিং বলছেন সো হাউ ক্যান ইউ মেক শিওর এত টাকা খরচ করে তুমি এতগুলা মানুষকে রিচ করে একটা এন্টায়ার ক্যাম্পেইন বানাতে পারবা সো Okay. বিজনেস কম্পিটিশনস ওয়্যার দি only practical ways to learn about business about marketing about making plans so BBA স্টুডেন্টরা যেটা করে ওরা 3-4 জন মিলে এরকম গ্রুপ বানায় Yeah. সো আমাদের এরকম থাকে না যে গ্রুপ প্রেজেন্টেশন দিতে হয় সো প্রেজেন্টেশন তো জাস্ট মার্কের জন্য Yeah. কিন্তু এই গ্রুপ প্রেজেন্টেশনটারই মানে একটা এক্সট্রিম লেভেল হচ্ছে যে যখন ইউ কম্পিট উইথ আদার ইউনিভার্সিটিস Yeah. ইউ কম্পিট Did you actually make the actual product and sell or just so basically I tried that মানে Yeah. সো আই উইল টেল ইউ আ বিট অ্যাবাউট ইট সো একটা কম্পিটিশন যেটা আমি জিতছিলাম সেটা ছিল হচ্ছে গ্রামীণ ফোনের মাদার কোম্পানি যেটা টেলিনর ওরা তখন প্রতি বছর ওদের 13টা যে অপারেটিং কান্ট্রি ছিল ওখান থেকে 2 জন করে চ্যাম্পিয়ন সিলেক্ট করতো যারা যত মানুষই পার্টিসিপেট করুক 2 জন চ্যাম্পিয়ন হবে এবং হওয়ার পর ইউ উইল গো টু নরওয়ে you will actually be present at the Nobel Peace Prize ceremony. So I won that. I won that in 2016. যেবার হচ্ছে হুয়ান ম্যানুয়েল স্যান্টোস হচ্ছে গিয়ে নোবেল পিস প্রাইজ পাইছে and you were there? I was in the hall. I have a picture. Wow. So ওইটা করার জন্য আমাকে যেটা করতেছিল করার জন্য হচ্ছে গিয়ে আমার একটা পুরা আইডিয়া কম্পিটিশন মানে দে Yeah. গিভ ইউ আ থিম Yeah. সো আমার সময় থিম ছিল ডিজিটালাইজেশন ফর পিস সো ইউ Okay. হ্যাভ টু বিল্ড অ্যান আইডিয়া Yeah. you have to build think of an entire business by idea around the theme Yeah. যেটা will solve a particular social problem Yeah. but আপনি মাল্টিপল স্টেজে পিচ করতে ন্যাশনালি জিতলে Hmm. if you are one of the two then they will send you to Norway so I was one of the two Wow. so I was sent to Norway so
দ্যাট ওয়াজ ওয়ান এক্সপিরিয়েন্স। এরকম অনেকগুলো কম্পিটিশন আমি মানে জিতছেন। করছি অ্যান্ড জিতছি। অ্যান্ড ওগুলো আসলে ওপেন মাই মানে মাইন্ড টু দ্য ওয়ার্ল্ড যে হোয়াটস পসিবল ইফ ইউ আর অপারেটিং অ্যাট আ লেভেল বা অ্যাট ইউর ফুল পোটেনশিয়াল। সো Wow. ওই টাইমে যখন ফার্স্ট ইয়ারে সেকেন্ড ইয়ারে Yeah. ফুললি ফান্ডেড একটা ট্রিপে আমাকে নিয়ে যাচ্ছে একটা Yeah. কোম্পানি বা That was একটা first, এনজিও। second year এর মধ্যে। হ্যাঁ, Okay. মানে আমি ইউরোপে যেতেছি, আমার Yeah. কোনো টাকা খরচ করতে হচ্ছে না। Yeah. অ্যান্ড অল দ্যাট অনার, মানে তখন Yeah. কিন্তু আবার নিউজও হইতো যে Yeah. টেলিনর ইউথ ফোরাম জিতে হ্যাঁ যাচ্ছেন এরকম। তারপর আপনি ওখানে যাচ্ছেন যে হচ্ছে গিয়ে নোবেল পিস প্রাইজ তো ইজ আ বিগ ডিল, ইটস আ হিউজ ডিল। অ্যান্ড It's one of the মানে biggest deals in the world. অ্যান্ড ইউ আর ইনসাইড দ্যাট হল, মানে নট ইভেন মানে লাইক আশেপাশে, ভিতরে, মানে বিকজ টেলিনর ইজ like the organizer of Nobel Peace Prize festivity অসলোতে। সো ওই এক্সপিরিয়েন্সটা, participating in these competitions, going to these countries, traveling on your own, so that sort of opened my How mind old to were you অনেক back কিছু। then? So like you were So very তখন young. আমি হচ্ছে 2016 তো, সো লেটস সে আই জাস্ট মানে ক্যারেক্ট কোর্স থেকে মাত্র বের হয়েছি। তো 16 মানে হচ্ছে 18, 19 এরকম। 95, সো এই পাশে হচ্ছে 5, আর এই পাশে 16, 21, 20, 21, 20, 22। 21 at the age of 21 years old. Yeah. Wow. Wow. Usually I'm never jealous of somebody, but this guy is making me seriously just like, wow, I think they were jealous mashallah. of, but মানে Nah, Allah I have had Mubarak bhai. মানে a journey. But okay, so IBA within second year of the Nobel Peace Prize, they have then. When you talk about the hosting side of things, and you spoke about Ikigai, you knew you wanted to be a host. So even after IBA, after you finished, you graduated from IBA, the world was open to you, and literally, quite honorably, every opportunity at every company, MNC bolen, national bolen, government bolen, private corporation, whatever, all the doors were open to you. What did you do? What was the first step you did? সো ওই ক্যালকুলেশনটা আমি আসলে আইবিএস স্টুডেন্ট থাকা টাইমে করছি, মানে Okay. যে সো ইন দ্য জার্নি ইউ সর্ট অফ সি হাউ আই ওয়াজ ডুইং আ বিট অফ এভরিথিং। Yeah. স্পোর্টস আছে, বাস্কেটবল তো অত পপুলার স্পোর্ট না বাংলাদেশে, Yeah. সো বাস্কেটবলে আমি প্রিমিয়ার লিগও খেলছি। Okay. তো তো এগুলো সবকিছু করে করে একটা টাইমে আই রিয়েলাইজ যে আই ক্যান গো অন ডুইং এভরিথিং, মানে that's good as a university student, you are Yeah. exploring every side of life, Yeah. but you can't go on like this. Yeah. And ওই মেসেজটা আমাকে আমার একটা মেন্টর দিছিল। আমি একটা এক্সেলারেটর প্রোগ্রামে গেছিলাম, যে বললাম না আমাদের এরকম আইডিয়া কম্পিটিশন, ইউ মেক আ লট অফ আইডিয়া। সো আমি আমার একটা টিমের সাথে এরকম একটা আইডিয়া বানায় আমরা একটা হাল্ট প্রাইজ নামে একটা প্রাইজ ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে জিতে Yeah. we have the option to go to Dubai to participate in the regional round, আমরা যাইতে পারি নাই Okay. বা যাই নাই, নট ইনাফ ফান্ডস বা স্পন্সর ছিল না। কিন্তু ওই আইডিয়াটা নিয়ে আমি ওটা প্রোটোটাইপ বানাই হচ্ছে গিয়ে অনেকগুলো জায়গায় পিচ করছি, অ্যান্ড কোরেটোরেটার গ্রাউন্ড লেভেলে ইনফরমেশন কালেক্ট করে অনেক কিছু করতেছিলাম। Yeah. সো এরকম করতে করতে আমি একটা এক্সেলারেটর প্রোগ্রাম একটা অস্ট্রেলিয়ান মেন্টরকে পাইছিলাম, যে আমাকে প্রথম দিন জিজ্ঞেস করছে যে তুমি কি করো। তো যখন বলছে তুমি কি করো, আমি মোটামুটি Australian. মেন্টর মানে সো বেসিক্যালি এক্সেলারেটর প্রোগ্রামটার নাম হচ্ছে স্পার্ক। সো Yeah. স্পার্ক যেটা করে সেটা হচ্ছে দে অপারেট ইন ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ। I think I've heard of this program. ওকে, Yeah. সো ওর নাম হচ্ছে অ্যারন। Yeah. সো ও হচ্ছে গিয়ে বছরে একবার বা দুইবার তখন আসতাম, জানি না যে হি স্টিল ইজ কামিং। Yeah. সো স্পার্ক এরকম 15 জন বা 20 জনকে একটা কোহোর্টে নিয়ে Yeah. তারপর দে উড ট্রেন ইউ। Yeah. সো আই অ্যাপ্লাইড উইথ মাই আইডিয়া অ্যান্ড আই গট সিলেক্টেড। Okay. সো তখন ও যখন আমাকে জিজ্ঞেস করছে অ্যারন, Yeah. মানে দিস বিদেশি মেন্টর, Yeah. যে তুমি কি করো। Yeah. তো আমি আবার গেছিও লেটে, মানে Yeah. দ্যাট ওয়াজ হ্যাপেনিং আউটসাইড ঢাকা। গেছি Yeah. লেটে কেন, আমার বিজনেস কম্পিটিশনের একটা প্রেজেন্টেশন চলতেছে। সো স্ট্রেট ফ্রম দেয়ার আমাকে ওখানে নিয়ে নিয়ে গেছে। গেছে। হ্যাঁ, মানে ফাইনাল শেষ করে Yeah. ওটা জিতে টিতে ওখান থেকে রওনা দিছি। ওইখান থেকেই ওখান থেকে ওরাই রওনা নিয়ে দিছি। গেছে না, নাকি আমার আপনি আলাদা বাইরে? করে গাড়িতে করে আমার Okay. বাবা আমাকে ড্রপ করে দিয়ে আসতে গেছে। Okay. বাট ইউ সি হাউ, মানে অ্যাজ এ ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট আপনি যদি কোনো বিজনেস কম্পিটিশনের ফাইনালে উঠেন, ওই দিন আপনি অন্য কিছু চিন্তা করবেন না। না। ওইটা শেষ করে জিতে আবার আমি রওনাও দিছি। তো যাওয়ার পর যখন জিজ্ঞেস করছে আমাকে যে তুমি কি করো, তা আমি ওকে অনেক কিছু বলছি। আমি তো বাস্কেটবল খেলি, আমি তো হ্যাঁ। বিজনেস কম্পিটিশনে যে জিতে আসলাম, হ্যাঁ। আমি এই আইডিয়া নিয়ে কাজ করতেছি, আমি আবার আরেক জায়গায় কাজও করতেছি। হ্যাঁ। তা আমি দেখলাম যে ইউজুয়ালি মানুষজন অনেক ইমপ্রেসড হয়ে যায়, Yeah. যে বা আপনি ধরেন যখন বলতেছেন যে এত কিছু এত কিছু, হ্যাঁ। ও একদমই ইমপ্রেস হইতেছে না। হ্যাঁ। তো ও খুবই আনইমপ্রেস একটা চেহারায় তাকায় আছে আমার দিকে। তারপরে আমাকে জাস্ট ও একটাই কথা বলছে যে লিসেন, ইন লাইফ
if you have more than 3 priorities, you have no priorities. তখন আমাকে অনেক বড় একটা ধাক্কা দিছিল। তখন হি ওয়াজ এক্সপ্লেনিং যে এত কিছু করতে গিয়ে কিভাবে নান অফ দ্য থিংস ক্যান বিকাম লাইক ইউর ওয়ান থিং, যেটাতে ইউ ট্রুলি ডু ওয়ান্ডার্স বা এক্সেল অ্যাট লাইফ। সো ইউ নিড টু স্টার্ট প্রায়োরিটাইজিং। তো তখন যখন ওই চিন্তা ভাবনাটা ঢুকছে, একদিকে আই এম পাইলটিং উইথ দি স্টার্ট আপ টাইপের আইডিয়া, একদিকে বিজনেস কম্পিটিশন, কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড, একদিকে স্পোর্টস স্টাডি অ্যান্ড ওইরকম বাস্কেটবল খেলতে খেলতে যেটা হচ্ছে 4th ইয়ারে আমি আমার লিগামেন্ট ছিঁড়ে ফেলছিলাম, মানে সবারই ফাউল করে আমাকে সো পুরা বসে গেছি। তো ওই টাইমে আই হ্যাড মানে গুড অ্যামাউন্ট অফ টাইম টু রিফ্লেক্ট যে আর ইকিগাই পড়ছি যে তাইলে হোয়াটস গোনা বি মাই ওয়ান থিং। তো ওই ক্যালকুলেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল আমার জন্য। ওই ক্যালকুলেশন আমি ডিসাইড করছিলাম সবকিছু বাদ দিয়ে আমাকে হোস্টিং এর উপর ফোকাস করতে হবে। কারণ ডিবেট ঠিক আছে ভালো, ওখান থেকে আর্গুমেন্ট, প্রেসিশন, ফ্লুয়েন্সি, নলেজ যতটুকু আসার শিখছি। বাস্কেটবল there is no professional future here, and তুমি আহামরি কোনো প্লেয়ার হইতে পারবে না আনফরচুনেটলি বাংলাদেশ। হ্যাঁ, মানে অবভিয়াসলি এখন অনেক কাজ হচ্ছে, বাট ওইখান থেকে প্রফেশন বানানো সম্ভব না। প্রফেশন কখনো বানানো সম্ভব না, একটু আমার মনে হয়েছিল। তারপর অন্যদিকে বিজনেস কম্পিটিশন, কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড ডাজন্ট রিয়েলি appeal to you, attract me. তাইলে হোস্টিং ইজ প্রবাবলি সামথিং দ্যাট আই হ্যাভ টু বি রিয়েলি সিরিয়াস অ্যাবাউট, যাতে গ্র্যাজুয়েট করার পর আমি প্রেশার না খাই আমার টাকা কোত্থেকে আসবে, টাকা আগেই বানানো শুরু করতে হবে ফ্রম দিস থিং। সো তখন আমি 10 মিনিট স্কুলে কাজ করতেছিলাম আইমান ভাইয়ের আন্ডারে, জাস্ট টু লার্ন। আইমান ভাই আমার 3 বছর সিনিয়র ছিল আইবিএতে। তো আই টুক দ্যাট গাই এজ আ মেন্টর, যে আমি এর কাছ থেকে জাস্ট শিখবো, শিখার জন্য ঢুকবো। তো শিখছি, ফার্স্টে ঢুকার পরে উনি আমাকে হাতে ধরে ধরে কয়েকটা জিনিস শিখাইছে। সোশ্যাল মিডিয়া অ্যালগোরিদম নিয়ে পড়াশোনা করতে বসছে, কন্টেন্টে গ্রোথ হ্যাকিং নিয়ে পড়াশোনা করতে বসছে, যেটা উনিও শিখতেছিল আমিও শিখতেছিলাম। অ্যান্ড উই সর্ট অফ বিল্ট দ্য 10 মিনিট স্কুল সোশ্যাল মিডিয়া ইউনিভার্স ফ্রম জিরো উইদাউট স্পেন্ডিং এনিথিং অন বুস্টিং. That taught me how to make sure your content reaches a lot of people organically. ওই টাইমে আমি আমার ফার্স্ট শোটা বিল্ড করছিলাম ফর 10 মিনিট স্কুল অ্যাট জিরো কস্ট। দ্যাট ওয়াজ মাই পিচ টু আইমান ভাই, যে আমার কোনো কস্টিং লাগবে না, কোনো কিছু লাগবে না, আপনি আমাকে শো বানাতে দেন। আইমান ভাই কনসেপ্টটা দেখে বলছিল যে জমছে। দ্যাট ওয়াজ দ্য স্টার্টিং অ্যান্ড দ্যাট ইজ মাই ফার্স্ট শো। এরপর থেকে আসলে দ্য হোস্টিং জার্নি স্টার্টেড। So Ayman Bhai was the one who basically I always consider him to be my mentor. There's the school principal, yeah, and then the Australian guy, yeah, and then there's Ayman Australian ওর সাথে আসলে আমার খুবই ছোট্ট একটা ইন্টারাকশন ছিল, কিন্তু আইমান ভাই এখনো পর্যন্ত I would reach out to him for a lot of things. And wow, true gem. Ayman Bhai truly is a true gem, for sure, true gem. এত ডেডিকেটেড, এত এফিশিয়েন্ট, and এত ইন্টেলিজেন্ট একটা মানুষ আসলে। Also a member at 𝐁𝐚𝐽𝐿. Yeah. আমি 2 দিন পাইছি আইমান ভাইকে জিমে, আমি চেষ্টা করছি তাকে বলার যে ভাই come, this is a beautiful place. He started, him and Munzain Bhavi as well. They both have started. They've got their membership cards. We all got sorted. Alhamdulillah. I mean, একটু product plug-in করে obviously. Gold's Gym is one of those places where you can actually come in and meet high net worth and also high network people like them, Ayman Bhai, there's other celebrities and influencers, business people. The reason why I say that, Bhai, and you would agree, you are the average of the 5 people you mix with. 100%. Right? 100%. And এটা আমি অনেক জায়গাতে বিলিভ করি। That's why. And আমার কাছে এটাকে আসলে মানে খুব একটা ফোর্সড মানে প্লাগও মনে হয় না। Because I'll just tell you about my experience with Gold Gym. কারণ so I'm a big podcast guy. আমি অনেক পডকাস্ট শুনি, and the people I follow, আমি ওদের প্রত্যেকটা ইন্টারভিউ দেখবো, প্রত্যেকটা পডকাস্ট শুনবো, প্রত্যেকটা পিস অফ ইনফরমেশন মানে শেয়ার্ড এনিওয়্যার আমরা দেখবো। সো এরকম 2টা মানুষ I really like. One is Dwayne Johnson, the other is Kevin Hart. দুজনের প্রফেশন খুবই ডিফারেন্ট, কিন্তু দুজনের মধ্যে একটা জিনিস কমন, দে আর লাইক মানে একদম এডিক্টেড টু গোয়িং টু দ্য জিম বা ওয়ার্কিং আউট, লিফটিং ওয়েটস। অ্যান্ড আমি সবসময় দেখছি যে ওরা আসলে কেন জিনিসটাকে এত ভ্যালু করছে। আমার কাছে যেটা মনে হয় যে যারা রেগুলারলি জিমে আসে, সেটা যেই প্রফেশনের হোক না কেন, ইভেন ইন দ্য লেটস সে মানে পাবলিক ফিগার সাইড অফ থিংস বা মিডিয়া সাইড অফ থিংস, you will automatically know যে these people are more motivated. Yes. These people are more serious about what they're doing. So absolutely. Just being a part of that club, that squad, will take you to the next level. Absolutely. এটা আমি always বলি, it will sound rude or crude, is if 2 people walk in for an interview and one looks jacked and fit and well dressed, I would always have a slight bias to the other person. And I don't think it's মানে
মানে ইলজিক্যাল, কারণ It's human মানে ও nature as যদি well. ওর বডিটার উপরে কাজ করে থাকে, Yeah. and if he has managed to build a physique that looks good, Yes. he has already proven that that person has discipline. Exactly. এটা ছিল আমাদের রিলের বাইট, এটা যাবে ভাইরাল 100%. Yes. But okay, going back to your water show. So under Aman Bhai's guidance, you basically obviously hosted the first episode. It was called Water Show? না, so it was just একটা show for students, এটা 10 Yeah. minute school show নাম ছিল. Yeah. So it was very different, কোনো অডিয়েন্স কিছু নয়, ছোট্ট একটা স্টুডিওর মধ্যে আমরা শুট করতাম. I would let's say coordinate the whole thing. আমার কিছু ফ্রেন্ডরা ছিল যারা হেল্প করতো, but that was the first show that I built, and it started working. It started getting a lot of views on YouTube. Okay. Ayman Bhai was also very happy. Yeah. The team also started seeing যে এটা কাজ করতেছে, and Yeah. that was my first portfolio as a show host. Yes. Not just as a host, but someone who knows how to build a show Yeah. and host and plan content at the same time. Yeah. এরপরে আমি আরেকটা ছোট শো হোস্ট করছিলাম, ওটার নাম ছিল #with Rafsan Sabab. সো Okay. ওই শোটার প্রডিউসার আসলে 10 minute school শো দেখে আমাকে ডাকছিল. Okay. ওটা Yeah. জাস্ট 3-4টা এপিসোড হয়েছিল. Yeah. বাই দ্য টাইম আই গ্র্যাজুয়েটেড, তারপরে আমি আসলে ওয়াটার শোটা স্টার্ট করি, যে Okay. একদম গ্র্যাজুয়েশনের পরপরই. So was Water Show part of, like, when it was launched, was it as big as it is now, or আরো ছোট না, ছিল? আমরা যখন ফার্স্টে লঞ্চ করি তখন, so I'll definitely give a shout out to my co-founders. So I had two friends from IBA. Yeah. একজনের নাম হচ্ছে শামস and একটা হচ্ছে জিহান. They're also doing amazing in their own fields. So Shams now has a production house called 𝐁𝐚𝐽𝐿. Okay. He's making the best documentaries in the country. He's working with the biggest brands like Robi, Brack. Even he's working abroad. So ওর খুবই ছোট্ট একটা lean team আছে, like I think less than 10 people, কিন্তু he's making sure that his production company is growing like 2-3 times every year. Wow. He's one of the most efficient people that I know in my network. Yeah. But he's this another guy. So he's also big time into fitness. So Yeah. দৌড়াবে প্রতিদিন, পারলে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা, ও সাইকেল চালাবে, ওগুলো শেয়ার করে আবার প্রোগ্রেস গুলা. ভাইয়া জিমে আসেন, please. For Come sure, to for Gold's sure, Gym, for sure, please, for sure. That would be bring nice. him. That would be nice. In fact, Shams was also part of the 10 minute school squad. He Okay. led production for 10 minute school. So we sort of went to the same, you know, like The creative ones, yeah. যে You Ayman want to Bhaiয়ের under-এ pursue. শিখতাম. So Okay. so he was there. Zihan is basically আমার IB এর ব্যাচমেট, also অনেক পুরান বা একদম ক্লাস 5 থেকে ফ্রেন্ড ছিল. Yeah. So Zihan is a guitarist. He's very popular. When you say known class in the- 5 থেকে ফ্রেন্ড ছিল, সেও কি ক্যারেক্টারে গেছিল? না, ও আমার মানে দূর সম্পর্কের কাজিন থাকে না, এরকম এরকম একটা ইয়াতে ছিল. সো we Yeah. both went into IBA. Okay. ওখানে গিয়ে the cross মানে paths again. কিন্তু Zihan is an amazing guitarist. মানে people who are into the rock scene, they would know যে there is আরেকটা rock band, there is Ada. So এই দুইটা ব্যান্ডেরই he is the guitarist. So he was there. And লামিয়া ছিল, লামিয়া তাসনিম. So এই কয়েকজন মিলে আমরা আসলে ওয়াটার শো যখন ফার্স্ট শুরু করি, তখন আসলে আমাদের কোনো স্পন্সর ছিল না, কোনো টিম ছিল না, কিছুই ছিল না. আমরা নিজেদের টাকা দিয়ে একটা অডিটোরিয়াম খুঁজে বের করে ওখানে সেট বানায় আসলে ওয়াটার শোটা শুরু হয়. অ্যান্ড আমি তখন পার্ট টাইম জব টপ করতাম এজেন্সিতে, ইভেন্ট এজেন্সিতে. সো ওখান থেকে আমাদেরকে কিছু ভাই হেল্প করছিল. Yeah. সো এইভাবে করে আসলে প্রথম যখন শুরু হয় তখন কোনো স্পন্সর নাই, কিচ্ছু নাই. Yeah. অ্যান্ড একদিনে একটা এপিসোড শুট করছিলাম. অ্যান্ড মানে কিছু মানে ইফ ইউ সি এপিসোড লাইক 1 season 1, it's nowhere near close to What where you you are are right today. now. Who was the guest? ফার্স্ট এপিসোডের গেস্ট ছিল হচ্ছে প্রীতম হাসান অ্যান্ড মাসুমা নাবিলা আপু. Wow. So I'm really grateful to these people because Yeah. these people sort of believed in me when I was nothing. Yeah. So yeah, I mean it's a very different. And আমার এখনো মনে আছে যে তখন আমি নিজেই মানে হোস্টিং যখন শুরু করবো তার 5 মিনিট আগে নিজেই পেরেক মারতেছি, নিজেই কার্পেট বিছাচ্ছি, হ্যাঁ। আবার ভলান্টিয়ার নাই, হঠাৎ করে একটা গেমের প্রপস লাগবে, নিজে দৌড়ায় গিয়ে আবার নিয়ে আসছি শোর মাঝখানে. So এরকম জিনিসপত্র হয়েছে. Wow. তারপরও আমরা কয়েকটা 2বার শুট করছি, কয়েকটা এপিসোড হয়েছে. পিপল রিয়েলি স্টার্টেড লাইকিং দ্য শো. তারপরে আস্তে আস্তে স্পন্সরশিপ নিয়ে লেটস সে কাজ করা শুরু করলাম. এন্ড ফাইনালি চ্যানেলের সাথে যখন পার্টনারশিপটা হয় তখন ওয়াটার শো বিকেম ওয়াটার শো, বিকজ তখন আমরা কনসিস্টেন্টলি শুট করতে পারছি, এভরি উইক একটা করে এপিসোড দিতে পারছি. সো ইট ডেফিনেটলি হেল্প মি আ লট টু টেক দ্য শো নেক্সট লেভেল. এন্ড একটা টাইম আছে এরকম আমার মনে আছে, আই রিয়েলি লাভ দিস পার্ট অফ দ্য জার্নি. কোনো সেট টেট স্পন্সর কিচ্ছু নাই, আমাদের টাকা পয়সা শেষ হয়ে গেছে. তখন একটা এপিসোড আমি একটা গাড়ির ভিতরে করছিলাম.
So we did this episode for promoting Nordorai, Yeah. the film. যেখানে আমার গেস্ট ছিল হচ্ছে গিয়ে সুনেরা, শরীফুল রাজ এন্ড জেফার। সো বাট আমি পুরা মানে শোটা ডিজাইন করছিলাম এমন ভাবে, আমার তো সেট নাই, বাট উই মেক আ জোক অ্যারাউন্ড দ্যাট এন্ড দ্য এন্টায়ার এপিসোড ইজ শট লাইক ইনসাইড আ কার। গাড়িটা ঘুরতেছে, ওটার মধ্যে ইন্টারভিউ হচ্ছে, There is a show like that. I think Oh, so that's basically carpool karaoke. So ওটা হচ্ছে গিয়ে জেমস কর্ডেনের, ওটা was a segment of his late night show. But মানে আমার জন্য that particular episode was special because that made me believe in my vision যে even when I have nothing, I'll make sure it happen. I'll keep going. And এটা গাড়ির ভিতরে সেট আপ করছেন, and then did you drive around or you just No, I was like মানে এটা নোয়ার মতো ছিল আর কি। সো সেকেন্ড সিটে আমি এখানে, আমার গেস্ট এখানে, এভাবে করে আমরা কথা বলতে বলতে ঘুরতেছি, কয়েকটা জায়গায় উই আর টেকিং স্টপস, ওখানে কোনো একটা অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে, এইভাবে করে করে পুরো এপিসোডটা ডিজাইন করা হয়েছিল। wow. তারপরও থামবো না, তারপরে করে দিতে হবে। Great. That was the plan. Yeah. That was great. That was great. You want to tell our audience what great is, because a lot of people don't know what great is. I think you can never tell anyone what grit is. I think people have to experience grit. People have to see grit in front of their eyes, and some people never experience it. Yeah, because grit is it's খুব annoying লাগে যে some people, you know, একবার ট্রাই করে হলো না, that's it. আমাদের একটা অনেক ফেমাস কবিতা আছে, একবার না পারলে চেষ্টা করো, দেখো শতবার। এটাই, that's what grit is. The number one factor that determines success in any entrepreneurship venture, bolen, activity, bolen, sport, bolen, is that the number one factor is how much grit a person has. If and how soon and when they will give up on a goal. If the person doesn't give up, eventually they are bound to get success. But at the same time, আমার কাছে আরেকটা জিনিস যেটা মনে হয় ভাই, সেটা হচ্ছে যে গ্রিটের ডেফিনিশন বা চেহারাটা আমরা অনেক বেশি ওয়ান ডাইমেনশনাল করে ফেলছি, ইন দ্য সেন্স যে উই অনলি থিঙ্ক সামওয়ান হ্যাজ গ্রিট যখন ওই মানুষটা এন্টারপ্রেনারশিপের পিছনে লেগে থাকে। উই অনলি থিঙ্ক সামওয়ান হ্যাজ গ্রিট যখন ওই মানুষটা প্রতিদিন অফিসের সাকসেসের পিছনে লেগে থাকে, বা উই অনলি থিঙ্ক সামওয়ান হ্যাজ গ্রিট যখন একটা মানুষ প্রতিদিন জিমে যায়। বাট ফর সাম পিপল সার্ভাইভিং দ্য ডে ইজ অলসো গ্রেট। মানে আমরা যেই ধরনের টাইমের মধ্যে যাচ্ছি, ফর আ লট অফ পিপল, স্পেশালি ফর আ লট অফ, আই থিঙ্ক বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে ফর মেন, মানে ধরেন থাকে না যে অনেক সময় ভিতরে ইউ আর গোয়িং থ্রু আ স্টর্ম, বাইরে থেকে ইউ আর calm as hell, and you and I, we both know that very well. So nahi boli, but that is also great. Man, that is so true. That is so true. I'm glad you said that, right? Not just successful people, not even success. You don't have to be a successful person. Bhai, the kind of things that some men go through. I'm sure you've gone through similar. I go through similar situations, and then still kind of uthe. Like sometimes I struggle brushing my teeth in the morning. I'm so rigid. Right? Not because of exercising. It's just ঘুম থেকে উঠেই stress, tension. এটা করতে হবে, গতকালকে মিটিং ব্রিফ আসতেছে, আজকে কত সেল হলো, এটা কি হলো না হলো, এটা বলে গেছি, এটা হয় নাই, এন্ড আমি দেখতেছি আমি খুব রাফ। I have plenty of time. I don't have to rush this. And still you're getting it done, and you're going through the day. That's also great. That's also 100% is great. And মানে I think সবারই আসলে নিজেকে অনেক ক্রেডিট দেওয়া উচিত to make it to another day. When you wake up and you survived another day, you have maybe made like a friend smile, or you've done something wonderful for your family. You've done a lot. You should be proud of it. Even sometimes being present with your family is doing a lot for your family. 100%. Believe me, if you haven't achieved anything in your day, if you haven't accomplished anything for, let's say, তুমি friend কে হাসাইতে পারলা না, you were disappointed at work, you were disappointed amongst your friend circle, যেটাই যা হোক, দিন শেষে if you come, go home, spend some time with your family, that will go a long way as well. এটাও অনেকে, it does. Parents কেও হ্যাপি করা, বা spouse কে হ্যাপি করা, বা kids দের সাথে time spend করা, that goes a long way. 100%. That goes a very long way. Even by you put up something as a very like a touchy subject. You know, I don't know if I should be talking about this. The suicide rate of men versus you know that what percentage? It's almost 70 to 80% more. Acha.
70 to 80% more. But I'm not hating on women. I'm not woman bashing or anything like that. But men do get bypassed for anything emotional, mental. We just have to have that. Once again, যেটা বললেন grit. You have to have that grit. And you have to pass the day. Yeah. Wake up, do the same thing. Go to sleep. Wake up, do the same thing. Yeah. আমার কাছে মনে হয় যে বাংলাদেশ পার্টিকুলারলি এমন একটা জায়গা যেখানে ছেলেদের থেকে মেয়েদের স্ট্রাগল ইজ ওয়ে মোর অনেক অনেক বাট মানে ফর মেন আই থিঙ্ক দের ইজ আ ডিফারেন্ট সোর্ট অফ স্ট্রাগল যেখানে আসলে উই ডোন্ট এক্সপ্রেস ইনাফ we don't have enough places to express. True. And people probably don't understand or see through the outside let's say persona বা the calm that you are holding on to. Yeah. So true. একটা জায়গা আছে চায়ের আড্ডা বিড়ি সিগারেট বা চা খাও বিড়ি ওখানে তো আর কতক্ষণ That's so true. Now moving on to our next segment. You're a venture capitalist. How did that happen? So venture capitalist আমি পুরোপুরি বলবো না because venture capital বা venture capitalist মানে হচ্ছে you are investing in startups and making them grow and getting exits out of it. আমার basically আন্ডারে কয়টা স্টার্টআপ আছে? ঠিক আমার আন্ডারে না, সো 𝐁𝐚𝐽𝐡 ভেঞ্চার ক্যাপিটালটা এটা let's say it started even before I was there. Okay. So in the portfolio we have more than 16-17 startups now. And I look after marketing for the startups. And I have a beautiful team there as well. Yeah. And আমার জন্য যেটা ছিল আমি সবসময় শো বিজনেস ছাড়াও পাশে একটা প্রফেশনাল সাইড সবসময় মেনটেন করে গেছি। বিকজ ওই আইবিএ থেকে বের হওয়ার পর ফার্স্ট টাইম রিয়েলাইজ করছিলাম যে ওয়াটার শো দিয়ে আমি আমার লাইফ চালাতে পারতেছি না। ওকে। সো দ্যাট ওয়াজ খুবই রোম্যান্টিক একটা থট বা ভিশন তখন। Because I went to at least 40 to 50 brands for sponsorship after the first few episodes and none of it worked. Really? So yeah, and then I realized যে I'm out of money. So তখন আমি হচ্ছে কি আমার ফার্স্ট জব ছিল গ্রেতে। So গ্রেতে গিয়ে I actually learned marketing, like practical marketing as a strategist. So strategic planner হিসেবে I used to work for very big brands. One of my most favorite brands was Grameenphone. So আমি strategic planning এ কাজ করতাম। তো তারপর 10 minutes স্কুলে আবার I went back as a branding lead, পুরো ব্র্যান্ডটা দেখতাম। And তারপর I went to 𝐁𝐚𝐽𝐡 Ventures Limited, so যেখানে আসলে আমি এখনো কাজ করতেছি। So but all of these things are connected because সবসময় আমি আসলে মার্কেটিং নিয়ে কাজ করতেছিলাম। And আমি আসলে দুই পার্ট অফ লাইফকেও কানেক্ট করতে পারি because shows and content, this is also content. And marketing at the end of the day is content. So আমার কাছে মনে হয় দুইটা খুবই কানেক্টেড। বাট ভেঞ্চার ক্যাপিটালের সাইডে যাওয়ার কারণ হচ্ছে মেইনলি আমার কাছে মনে হয় যে আমরা ডে ইন ডে আউট বা জাস্ট মান্থলি স্যালারি বেসিসে ইউ নেভার বিকাম ওয়েলথি। রাইট। Wealth is when you use your money in such a way so that your money works for you. Absolutely. Even when you are sleeping. Absolutely. And I'm actually one of the best ways to invest is when you invest in a good company, when you invest in a startup. And when you work for a venture capital, but when you are a part of that world, you get to see what amazing things are happening in the world of startups, what amazing companies are coming. I know that you're working on an esport. Right, Discovery One. Discovery. Can you tell me more about that? Discovery One, basically, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বড় LAN events in terms of esports was organized by Discovery One. So LAN event মানে কি, যখন আমরা তো গেম অনেক রকমের গেম হতে পারে, বাট যেই গেমগুলা কম্পিটিটিভ সিনারিওতে খেলা পসিবল সেগুলাকে শুধুমাত্র esports বলে। গেম আর esports, this is how it's different. আর esports এর একটা জিনিস হচ্ছে যে যখন একটা লাইভ ইভেন্ট হয়, আপনি কিন্তু বসে বসে বাসায় বসে বসে সবাই গেম খেলতে পারে, ওইভাবেও অনলাইন রাউন্ডস থাকে। বাট যেই কম্পিটিশনে বা যেই টুর্নামেন্টে একটা লাইভ ইভেন্ট থাকে যেখানে ফাইনালিস্টরা আমার সামনে বসে খেলবে, ওটাকে বলে ল্যান ইভেন্ট। লাইন কানেকশন। সো আগে যে আমরা যে কাউন্টার স্ট্রাইক, সো ল্যান ইভেন্টের সবচেয়ে বড় বড় কম্পিটিশনগুলো বাংলাদেশ ইন রিসেন্ট ইয়ার্স ওয়াজ অর্গানাইজড বাই ডিসকভারি ওয়ান। সো ডিসকভারি ওয়ানের টুর্নামেন্ট মানে হচ্ছে গিয়ে ইফ ইউ আর আ গেমার, you know যে you are expecting something larger than life. And esports side, very exciting things are happening in recent times. যেমন PUBG got unbanned. PUBG is one of the most popular games in Bangladesh that was banned. So you wouldn't be able to organize a tournament on that. And I mean, I've heard that very soon esports is going to be recognized as a sports in Bangladesh as well, যেটা officially বা government level recognized ছিল না. So that's going to open a lot of windows. So globally, যেমন if you look at Saudi Arabia, Riyadh, so that's becoming a hub of esports. ওরা যেমন billions of dollars
ইনভেস্ট করতেছে ইনটু দিস ইন্ডাস্ট্রি, অ্যান্ড ইট ইজ অলরেডি আ ইন্ডাস্ট্রি দ্যাট ইজ sometimes in a lot of aspects bigger than the entertainment অথবা the movie industry. It is. They have chosen Cristiano Ronaldo to be an ambassador for esports. So very big things are going on in esports because this is a huge area. Yes. So Discovery One sort of has the pride to say that we organize the best esports tournaments in the country so far, and we are going to do more. মানে আমার বাংলাদেশে কিন্তু গেমাররা হচ্ছে অনেকটা বডি বিল্ডার্সের একটা জায়গায় ইয়ে আছে, কমন একটা জায়গা আছে যে যতটুকু করতেছে বা যতটুকু অ্যাচিভ করা হচ্ছে তো ওই অনুযায়ী রেকগনিশন নাই, ওই অনুযায়ী অপরচুনিটি নাই, ওই অনুযায়ী ইনস্টিটিউশনস নাই। সো দিস ইজ সাম অ্যান এরিয়া দ্যাটস র্যাপিডলি গ্রোয়িং, অ্যান্ড এই এরিয়ার অ্যাথলিটগুলো আসলে একটা টাইমে পুরো মানে ওয়ার্ল্ডে বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করবে। I agree. Because I wholeheartedly agree with you, Jay. It's because it Bangladesh's awareness to nai. Manujon, pretty much they think it's not a big deal. I got a culture shock in this, like absolute. একদম আমার মুখের উপরে মারা হয়েছে জিনিসটা। আমি যখন actually last year যখন আমি আসলাম like you know I was that. তখন আমাকে আইইউবির ই স্পোর্টসের ইভেন্ট আমাকে দাওয়াত আসলো। Believe me, I thought just ঠিক আছে ওদের কোনো একটা অডিটোরিয়ামের মধ্যে কয়েকটা কম্পিউটারের মধ্যে প্লাবান গেম টেম খেলতেছে, হয়তো ওরকম 50-60 জনের মতো হবে, ওখানে কোনো প্রাইজ গিভিং সেরেমনি কি সামথিং লাইক দ্যাট। এই তোমরা রাগ করো না, ওকে? I didn't know. I know you guys watch. I was gobsmacked. I went in. It's a full-blown event, concert, auditorium bhorti polapain. They're giving out massive prizes, 3-day event. Heaps of games and like a absolute lively active event. And I was like, it is esports event. Hey. Now, it was massive. Yeah, I get what you were saying because মানে আমিও সেম ধাক্কাটা খাইছিলাম যখন আমি D1 এর ফার্স্ট টুর্নামেন্টটা I was hosting. It was ICCB Hall 4. মনে হয় রবিবার বা সোমবার, মানে অন উইকডে, রাত 1টা-2টা পর্যন্ত পুরো হলটা ভর্তি মানুষ চিয়ার করতেছে, ভ্যালোরেন্টের ফাইনাল চলতেছে, এভরি কিল but every point for the team is being cheered on like it's a goal hoitese. And I was like, I couldn't believe it. And then I knew that okay, there is definitely a big industry here, obviously, and obviously you being a part of it, like it's going to bring much more highlight to it. All right, so moving on to our next segment, sir, the fitness side of it, your fitness side of it. Now obviously you just joined Gold Gym, but you have a physical fitness background. In terms of the top 3 myths যে আগে আপনি বিলিভ করতেন যে হ্যাঁ this is how fitness is supposed to be, but you don't, obviously you know that now they're not true. Can you give me some? myths তো আসলে মানে যেটা আপনি আগে মনে করতেন and করতেন, হ্যাঁ অনেক টাইমে অনেক আছে, যেমন আমার পার্টিকুলারলি আসলে মিথস নিয়ে অতটা প্রবলেম হয় না, কারণ আই লিসেন টু লট অফ পডকাস্ট এজ আই সেড। সো যে কোনো কিছু নিয়ে আমার একটু ধাক্কা লাগলে আমি ফার্স্টে গিয়ে আসলে সার্চ করে একটা কিছু মানে বের করে ফেলার চেষ্টা করবো। বাট মানে ক্যারেট করে থাকতে যেমন দেখতাম যে আমাদের একটা ভাই ছিল যে বডি বিল্ডিং করতো, আচ্ছা, তো ক্যারেট করে আবার ওইভাবে বডি বিল্ডিং এ করতো না, এভরিওয়ান উড বি লিন বিকজ সারাক্ষণই দৌড়াদৌড়ির উপরে আছে। বাট বডি বিল্ডিং কেউ করলে আবার ওটা চোখে পড়তো, তো ওর নাম ছিল ডাম্বল মানে সামথিং, লেটস ওর নাম সুমন, ওর নাম ডাম্বল সুমন, তো এরকম একটা মানে ব্যাপার। সো এখন অনেকে বলতো যে এরকম বডি নাকি হচ্ছে গিয়ে ন্যাচারালি বানানো যায় না, বডি বানাইতে হলে ইউ নিড দিস দ্যাট এরকম, তো ওগুলো নিয়ে অতটা ঘাটিও নাই। বাট আমার কাছে মনে হয় যে মিথস ঠিক বলবো না, বাট দ্য হোল জার্নি অফ ফিটনেস বা বিল্ডিং ইউর ফিজিক, উই লুক অ্যাট ইট ইন এ রং ওয়ে বাংলাদেশে। মানে আমার কাছে মনে হয় যে যারা এই মানে বডি বিল্ডিং এর জিনিসটাকে দেখে, প্রবাবলি বডি বিল্ডার চিন্তা করলে বা এই ওয়ার্কিং আউটের কালচারটা চিন্তা করলে আমরা একদম ডিরেক্টলি চলে যাই হচ্ছে গিয়ে কম্পিটিটিভ বডি বিল্ডিং এ, যেখানে ইউ হ্যাভ হিউজ মানে মানে লেটস সে বডি মানে হচ্ছে কি সবাই দেখতে একদম মনস্টার মার্কা হবে বা একদম মুভি মার্কা ফিজিক হবে, আমার ওইটা হইতেছে না কেন, এরকম একটা ব্যাপার। বা আমার কাছে মনে হয় যে বডি বিল্ডিং শুড বি লুকড অ্যাট অ্যাজ আ লাইফস্টাইল, যেখানে আসলে when you get into it everything will have to be better. আপনাকে বেটার ঘুমাইতে হবে, মানে when you work hard in the gym automatically আপনি বেটার ঘুমাবেন। আমি যখন জিমে অনেক এফোর্ট দিবেন
আপনার একটা উল্টাপাল্টা খাবার মানে হচ্ছে একটা তেলওয়ালা খাবার খাইতে বা হচ্ছে গিয়ে খুবই ডিপ ফ্রাইড একটা খাবার খাইতে বা বিরিয়ানি খাইতে গেলে কষ্ট লাগবে যে আমি ওখানে যে এত কষ্ট করতেছি তো এইখানে এটা খেয়ে তো আবার ওটা নেগেটিভে চলে যাবে সো ইউ উইল অটোমেটিক্যালি স্টার্ট ইটিং হেলথিয়ার অ্যান্ড আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে যে আমি আসলে নিজে কুকিং শিখছিও মানে টু সাম এক্সটেন্ট সো দ্যাট আই ক্যান ইট মোর লিন ফুড যেমন আমি কয়েকদিন আগে একটা এয়ার ফ্রায়ার কিনছি শাবাশ So that- one of the best হ্যাঁ মানে investments আমার কাছে মনে হচ্ছে যে I try to make every process of life একটু more efficient. So Yeah. এই মুরগি ভাজতে গিয়ে দেখছি যে ভাজার পার্টটা ওখানে যে দাঁড়ায় থাকতে হবে যাতে পুড়ে না যায় তো এই টাইমটা আমার জন্য প্যারা লাগে যে আমি 15 মিনিট 20 মিনিট টানা কেন দাঁড়া থাকবো সো এয়ার ফ্রায়ার সলভস দ্যাট প্রবলেম আই গট অ্যান এয়ার ফ্রায়ার Nice. So and I'm trying to learn recipes that are particularly air fryer centric মানে very easy ভাই হ্যাঁ এটাই very easy বাট দেন মানে আমার কথা হচ্ছে যে ওইটাই যে আমার কাছে ওয়ার্কিং আউট বাট দ্য হোল কালচার অফ ইট ইজ আ লাইফস্টাইল যেটা মেক্স এভরি পার্ট অফ মাই লাইফ বেটার exactly অ্যান্ড দ্যাট ইজ হাউ আই ওয়ান্ট টু লুক অ্যাট ইট Yes. মনে করেন ক্যারেট কলেজ আমাকে একজন শিখাইছিল যেই পার্টিকুলার সেমিস্টারে আমার ফুটবল কম্পিটিশন ছিল এই কারণে দিনে 4 ঘন্টা 5 ঘন্টা মাঠে থাকতে হতো আমি মনে করছিলাম ওইবার আমার ফার্স্ট পজিশনটা ছুটে যাবে আমি মনে থার্ড ফোর্থ হয়ে যাবে অন্য কেউ ফার্স্ট হয়ে যাবে বাট ওইবার অ্যাকচুয়ালি বেশি মার্ক গ্যাপ দিয়ে আমি ফার্স্ট হয়েছিলাম বিকজ আমি দেখছি যে যখন আমি ফিজিক্যালি অ্যাক্টিভ থাকি যখন ঘাম ঝরে বডিতে মানে ওয়ার্কিং আউট আমার ব্রেন ইজ মোর ফোকাসড absolutely লাইক আই এম মোর এফিশিয়েন্ট অ্যান্ড এভরিথিং ইজ বেটার you have more endorphins, you have more the happy hormones, the good. There's one thing when you're actually physically active, there's this hope hormone molecule that gets released in your body. So basically, it makes you more hopeful. Yeah. So whatever you want to do, even if it's study, even if it's working out, even if it's going for a job or business, you'll become more hopeful of it. Yeah. আচ্ছা ভালো হবে করি আরো করি ভালো হবে মানে আই লাভ দ্য ফ্যাক্ট যে মানে গো টু দ্য জিম মানে আমার ওই রকম কোনো বডি হয়ে যায় নাই যে ভাই তো ফাড়া গেছে বাট এভরি ডে আই গো টু দ্য জিম আই ওয়ার্ক হার্ড অ্যান্ড দের আর মিরর্স অ্যারাউন্ড অ্যান্ড আমি প্রত্যেকটা সেটের মাঝখানে আই লুক এট মাই সেলফ অ্যান্ড আই এম হ্যাপি বিকজ আই নো যে আই এম ওয়ার্কিং হার্ড আই এম ইনভেস্টিং টাইম বিহাইন্ড মাই সেলফ আই নো যে দিস উইল হেল্প মি নট জাস্ট শর্ট টার্মে বা লং টার্মে যখন আমার একটা ফ্রেন্ড মেবি যে ওয়ার্কআউট করে না যে যখন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না আমি তখন পারবো absolutely and I know যে I feel this different form of satisfaction যে every day I become maybe 0.5% better 0.5% better 0.5% better and that satisfaction is a different kind of high that it's 100% true even to the point of fact what I will tell you is your own progress right because you've been coming to the gym for 2 or 3 weeks now 2-3 weeks right 3 weeks of it 3 weeks of it I remember the first day I gave you the tour right and yesterday or day before yesterday আপনি যখন জিম থেকে বের হয়ে চলে যাচ্ছেন was it yesterday or day before yesterday আপনি জিম থেকে বের হয়ে চলে যাচ্ছেন and you were wearing that tank top and I could clearly see from the side of my eye I was like আপনার shoulders বড় হয়েছে আপনার arms wider হয়েছে আপনার back আসতেছে and you sort of look like a bodybuilder but like in a মানে খুবই amateur but like you know getting into the journey like you looked in shape and I felt so good and then I felt happy like yes হইতেছে and that's the মানে আমি যখন প্রতিদিন ফার্স্ট অফ অল এই মানে গো জিমে যাই মানে the reason why I like this place is মানে the place is so massive so extensive the environment is so good and the trainers are so ধরেন helpful and knowledgeable I know যে I'm in the right place so এটাতে যেটা হয় যে I look forward to going to the gym মনে করেন আমাদের অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু জিমে যাওয়ার ব্যাপারটা একটা প্যারা থাকে যে ও ভাই এখানে অনেক কষ্ট করতে হবে কিন্তু the feeling of looking forward to going to that মানে same place is amazing and that's why I think I've been so regular you have been a big part of this journey because মানে if you were not there but if you didn't tell me যে ভাই গো জিম হচ্ছে আপনাকে আসতে হবে maybe আমি এত তাড়াতাড়ি যাইতাম না বা আমি যাইতামই কিনা এটা আমি জানি না নাম্বার 1 সেকেন্ড thank you আমি কিন্তু আমার জিমের পার্টটাকে ভাই আমার মতো করে কাস্টমাইজ করে নিয়েছি মানে ওয়েট ট্রেনিং করলাম তারপর যখন প্রতিদিন আমার কার্ডিও করতে হয় 30 মিনিটস আই হ্যাভ দিস মেথড যে আমি এই ট্রেডমিলটাই যাবো আই উইল সাইন ইন টেকনো জিমের অ্যাপটা দিয়ে আই উইল স্টার্ট রেকর্ডিং মাই ওয়ার্কআউট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি ওখানে ফুল স্ক্রিনে একটা পডকাস্ট ছেড়ে কানে হেডফোন লাগায় পডকাস্ট প্রতিদিন দেখতে দেখতে আমি ওখানে লাস্ট বিট অফ মাই ওয়ার্কআউট আমাদের ট্রেডমিল স্ক্রিনে তো ইউ ক্যান হ্যাভ ইউটিউব সো বলতে বলে গেছি আমি ওইভাবে করে কাস্টমাইজ করে নিয়েছি ওই পার্টটা ওই টাইমটা কিন্তু
I'm not just walking, Yeah. but I'm also doing one of my favorite activities, which is Yes, watching definitely. podcasts. And you're doing one of the things that you're actually passionate about Yeah. as well. Wow, এটা তো আমিও চিন্তা করিনি. Should we start doing that as well? Well, I mean, actually, that's such a great idea. I mean, মাঝে চিন্তা করছিলাম, okay, let's go watch some Netflix episodes. So that's my mindset. And আমি যে সবাইকে একটা এক্সাম্পল দিব যে হাউ অ্যাকোমোডেটিং গোলস জিম ইজ, যে প্রথম কয়েকদিন আমি আসলে আমার হেডফোন নিয়ে যাচ্ছিলাম না, সো আমি যে ওই স্ক্রিনটায় পডকাস্টটা শুনবো, Yeah. অডিও একটা ডিভাইস তো লাগবে, সো আমাদের এখানে কিছু ফ্লোটিং স্পিকারস Yeah, থাকে, yeah. সো ওয়ান অফ দ্য স্টাফ অ্যাকচুয়ালি হেল্প মি টু ব্রিং আ স্পিকার রাইট নেক্সট টু দ্য ট্রেডমিল, ওইটাকে আমি ব্লুটুথ দিয়ে কানেক্ট করে ফুল স্ক্রিনে পডকাস্ট দেখছি এন্ড স্পিকার দিয়ে Speaker শুনছি শুনতেছি, and yes. হাসছি। Because obviously we're still in the baby steps process. We're still setting everything up. Speakers গুলো লাগানো হয়েছে, এখন we're gonna obviously put everything up. But truly appreciate that. Tak, enough about goals. যে মানুষ মনে করে যে এত হার্ড বেস না না, না, আমাকে কেউ বলে না এটা বলতে, আমি নিজে থেকে No, বলতেছি, no, I'm we grateful. but I mean, I mean, we have put in blood, sweat, and tears into that place. In last 4 to 6 months, getting it into this shape has gone into so much hard work, so much dedication, and I did it from a place of love. Right. I mean, when I look at the gym there, bhai, I can look into every speck of corner there. I can say that, like, yes, You have we built this we have built মানে this. as a- We have built this Right. from the ground up. Like treadmill বসানো, কোথায় স্টিকার বসতেছে থেকে শুরু করে টাইলস এর প্যাটার্ন থেকে Right. শুরু করে কোন Absolutely. ইকুইপমেন্ট কোথা থেকে, it's a dream baby project, and I'm so passionate about it that Right. every time you or anybody else encounters and appreciates it, bhai, believe me, it's just like someone's being proud of my baby. 100%. That's how I feel. 100%. Now, let's go on to the nutrition side of yours. You said you started cooking. Right. Air fryer, one of the best decisions you could have made. Yeah. Bhai, believe me, আমি বাংলাদেশের মানুষের বলে বোঝাতে পারি না যে get an air Right. fryer. Right? আমার বাসার মধ্যে আমি যখন air fryer নিয়ে আসছি, আমার আব্বু বলতেছে যে এটা কি? আব্বু এয়ার ফ্রায়ার, তেল কোথায় দিবা? আমি আব্বু কোনো তেল লাগে না। তেল না দিলে কি স্বাদ থাকবে নাকি, কোনো মজা থাকবে নাকি? আমি আব্বু এটা বানাই দেখে। সে বানানোর পরে আমি এটা চিকেন ব্রেস্ট আর লেগ পিস জাস্ট গ্রিল করে, and very basic, right? So আমি একটু অলিভ অয়েল দিয়ে জাস্ট কোটিং করছি, সল্ট, পেপার, মরিচ, লেমন, হানি দিয়ে 15 minutes ফ্লিপ করে আবার 5 minutes just for the crispy side. Came out amazing. সে দেখে বলতেছে এতে ভালো তো নিচে হোটেলের দোকানেতে যায় চিকেন গ্রিল আনলে হয়। আমি না আল্লাহ, আমি যে মানে বিকজ ইট ডিডন্ট লুক প্রিটি, রেস্টুরেন্ট স্টাইল প্রিটি তো লাগে না, বাট ইট ওয়াজ ভেরি হেলদি। আমি মনে হচ্ছে আমি মাটিতে ফাঁক হয়ে যাক, আমি ওখানে ঢুকেছি, এটা আমার কি বললো এটা। বাট ইন ইউর নিউট্রিশন সাইড অফ থিং, হোয়াট ইজ ইউর ডেইলি ডায়েট লুক লাইক? সো এটাও তো আসলে গোলস জিম থেকেই আমাদের হেড ট্রেনার নিয়ন ভাই, ডক্টর নিয়ন স্যার, ডক্টর নিয়ন ভাই আমাকে একটা ডায়েট চার্ট করে দিছে। সো অবভিয়াসলি I'm trying my best to follow that diet chart every day. So it has quite a few eggs in the morning. সকালবেলা ব্রেকফাস্টে প্রোটিন ইনটেকের জন্য with brown bread. So bread হইলেও বা রাইস হইলেও I try to go for the brown side now. So let's say morning starts with 3-4 egg whites with brown bread, and আমি যেটা করি যে মোস্টলি প্রতিটা মিলের পরে somehow মানে একটা ফল খেয়ে ফেলতে খুব ভালো লাগে, সো আই গো ফর গ্রিন অ্যাপলস। দ্যাটস ফ্যান্টাস্টিক। সো সকালবেলা ওরকম গেল, তারপরে হচ্ছে গিয়ে দুপুরে চিকেন, মোস্টলি 100-120 grams অফ চিকেন, তো এয়ার ফ্রাইড বা খুবই লিন, সাথে একটু ব্রাউন রাইস, সাথে ইফ পসিবল ভেজিটেবলস রাখার চেষ্টা করি। আমি বাচ্চাকাল থেকে সবকিছু খেয়ে বড় হয়েছি, সো আমার কোনোটাতে কোনো সমস্যা নাই, ভেজিটেবল, মাছ, মুরগি, মাংস, কোনো সমস্যা নাই। সো এখন জাস্ট একটু আই ওয়াচ ফর আই এটা। জিমের পরেও আসলে সেম, ইদার চিকেন অথবা হচ্ছে গিয়ে বিফ, একটু লিন একটা মিট, সাথে ব্রাউন রাইস, ভেজিটেবলস, মাঝে মধ্যে একটু ডাল অ্যাড করি। রাতে আই ট্রাই সামটাইমস টু হ্যাভ ফিশ, লেটস সে যদি ট্রেডিশনালি রান্না করা মাছ হয় তাহলে ওটা জাস্ট ঝোল টোল ছাড়া জাস্ট মাছটা উঠায় ওখান থেকে আর একটু ইয়েটা সহ খাই। আর নাহলে হচ্ছে গিয়ে সামটাইমস যেটা হয় যে ডোরি ফিশ ফিলে, ফিলেটাকে জাস্ট হচ্ছে গিয়ে, বিলিভ মি ভাই, ফরেনারদের কাছে যদি স্যামন থাকে, বাংলাদেশিদের কাছে রুই মাছ আছে, if just as good. EPA, DHA, মানে omega 3, omega 6 protein and good healthy fats is just as good. Right. Just stick with রুই। and মজাও অনেক। খুবই, আমি জাস্ট আমার মাথার ব্যাকের মধ্যে এখন জাস্ট রুই মাছের ঝোলের তরকারি চিন্তা করতেছি। এখন খিদা লেগে গেল, এখন কে রান্না করে খাবে, বাসা বাদে ফোন দিয়ে বলতে হবে, বাট লাইক ইয়েস, I definitely want some রুই মাছ right now. But that's the nutrition side of things.
You haven't tried our recovery system yet. এটা এখনো পর্যন্ত Please, ট্রাই করা হয় ভাই, you need এটা to. করতে হবে আপনি একদিন খেলাধুলা করে বাস্কেটবল খেলে হুম। ওয়ার্কআউট না করে যে বাস্কেটবল খেলে জাস্ট একদিন আসেন, জাস্ট আমাদের কোল্ড পুলে নামেন and then do the salt, then see what you feel. It's gonna make a world of a difference, ভাই. রাইট ডেফিনেটলি সো ডু ইউ থিঙ্ক যে ওটা রেগুলার ওয়ার্কআউট ডেজ এর পরেও মানে ইউ শুড ডু Do 2 to 3 times a week. আচ্ছা Too much is just, I mean, you lack the benefit of it. Like cold pool therapy, যেটা যে cold plunge therapy, the liver থেকে কিছু আপনার cold shock protein বের করে. So those ones will basically go all around your body and burn as much calories as possible. It's actually been proven this way, যে no form of physical exercise can burn as many calories as an ice bath or a cold bath can. ওকে সো মানে ইজ ইট আ প্রবলেম ইফ ইউ ডু ইট রাইট আফটার সরি ওয়েট লিফটিং No, it's even better. Like your recovery time. Like if, let's say for example, আমার শরীরে এখন ব্যথা করতেছে, আমি জানি আমি এই যেরকম একবার ধরে আছি, আমি যদি এখন যে আইস বাথ নেই, আমি কালকে আবার শোল্ডার ট্রেন করতে পারবো ডেফিনেটলি। কিন্তু ওই যে নামাটা না, ওটাই একটা ওরে আল্লাহ ভাই, মানে it hurts, it's painful, এরকম লেভেলে painful ভাই। Now just for a recap ভাই, you are what you are today just through sheer willpower, absolute willpower. First, it was you didn't want to be sad and sulking about your parents. Then you saw that there's a certain set of things that you have to do and you will excel at them. Then you basically found your dream project where you want to be a host and you want to be on stage. ওটাকে dream absolutely fulfill করার জন্য you took all your life decisions. এমন decision নিয়েছেন যেখানে normal public, আমাদের মতো public will think 100 times যে আমি IBA তে ঢুকবো, but I'm not going to pursue something in that industry, like, you know, in finance or management or in corporate world. I'm going to be this. That takes a lot of guts and a lot of self-belief. Where does that come from? Like, I mean, obviously, sure, you might have sometimes self-doubt, sad moment, downtime. How do you overcome that? এখন it's pretty easy for me. I do two things. একটা হচ্ছে যে ওই যে that part of Cadet College, I have always stored that inside me as a source of inspiration. Yeah. So I close my eyes, I go back to those times, and Yeah. everything sort of starts making sense. Yeah. যে ওই টাইমে কি কি জিনিস হয়েছিল, কি কি কাজ করছিলাম যেটা আমি এখন অ্যাপ্লাই করতে পারি to overcome my struggles. The other is I was someone যে was not very open to making friends. মানে let's say meaning throughout career life আমি এটা করছি, বাইরে বের হয়ে করছি যে people were sort of thinking of becoming friends, becoming close to me, but I would be like যে মানে আমি কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছি এরকম একটা ব্যাপার. I didn't really value friendship enough in life. Yeah. So now I have few people in my life যাদের কাছে I can truly open up. Yeah. And that has helped me a lot. Yeah. আমার হচ্ছে মনে হয় যে no matter how perfect our journey seems, we all have our flaws. Absolutely. And মানে when I look back at my life, আমার কাছে দুটো জিনিস মনে হয়। একটা হচ্ছে যে throughout my life I've been someone যার এগেনস্টে পাশের বাসার আন্টি থেকে শুরু করে স্কুলের টিচার থেকে শুরু করে কেউ কোনোদিন একটা কমপ্লেনও দিতে পারে নাই। আবার I have also faced a day যেখানে it felt like the entire world hates me. So having experienced both, আমার হচ্ছে মনে হয় যে we just have to be better every day, 1% better, 1% better. We have to be self-aware, and we have to look at life as a gift, because এই বয়সটায় particularly 20, 30 মানে till 40, we sort of feel like যে মানে আমরা অনেক প্ল্যান করি না যে নেক্সট ইয়ার ট্রিপে যাব, নেক্সট মান্থ এটা করব, নেক্সট বছরে আমি আমার শোটা নামাবো. Who's giving you the guarantee that you're gonna have the next year, the next month, even the next day? So when I look at my life like that, আমার কাছে মনে হয় যে যতটুকুই পসিবল আজকে করতে পারলে বেটার. That's what I love about you. So that's like obviously I'm working with a lot of other people as well. I'm not going to name anybody, but every time I communicate with you, bhai, right? It's always a prompt response, and I love that about you. No, but this is very simple. So even today, like this podcast, by this show, yeah, মানে wasn't planned. I could have made, or genuinely I could have made মানে 3-4 genuine excuses to not do this. Yeah. But at the same time, I had only one reason that was good enough for me to come and do this, is because it's you were doing it. Thank you so much, bhai. And thank you, bhai. and it's about Goals Gym. So আমার কাছে মনে হয় যে লাইফে
grateful হওয়াটা খুব important. Absolutely, ভাই। And gratitude is the source of a lot of good values. So if there is one thing that we can do for someone, for something, for gratitude, I think that leads us to the right direction. And When we talk about gratitude, সেদিনকে আমি বলছি, but I want to be open and I'm so proud of. আমি সবাইরে বলি, এটা always বলি। Obviously, আমার start হয়েছে online social media থেকে, but my first break was on Opota show. First, like massive mass media break was due to this man. We went to this TikTok event. উনি আমাকে দেখছেন, উনি আসলো, আমি ওনাকে সালাম দিলাম, উনি সালাম দিলো, and the second sentence he said, bro, I want you on Water Show. আমি তোমার নাম্বারটা আমাকে দাও. I will exchange numbers. I will send you the details, please. And bhai, that is one of the most proudest moments of my life. And I mean, bhai, don't be humble. না আপনি humble হতে পারেন, I'm ভাই। honored, I'm grateful, কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে মানে what's important here is I didn't do you any favor. কারণ Water Show আমি যেভাবে দেখি Water Show কে, I'm very religious about my work, but very ethical about my work. So Water Show as a platform, obviously I worked a lot behind it, the team works a lot behind it, but it becomes a platform because of the people who are part of this platform. It becomes a platform because of all the guests who has come to Water Show and made it reach a lot of people. So one of my responsibilities is to make sure যে people who deserve that exposure বা people যাদের কাছ থেকে আসলে বা Water Show audience যাদের audience হতে পারে সেটাও ensure করা, and I just tried to do my part as a host. I didn't do you any favor. So that was a brilliant episode. I loved having you on Water Show. I loved it. I think some people didn't love it. That's okay. We can't Sorry, Zaki, bro. Can't But make everyone happy. nothing personal, buddy. But it was and truly an amazing experience for me, right? And going back to that thing again, right? Like, where is your prompt response? Like, you get everything done on time. That discipline, that consistency. Asker episode was about that. And I mean, last year, I'm sure we able to see, him is a pure example of what hard work, dedication, discipline, consistency can bring about. Should I say financially? I can say financially. I know financially. Financially, education-wise, respect-wise, physique-wise, handsomeness-wise, recognition-wise, you name it. He has achieved excellence in everything. Chatta factor: dedication, consistency, hard work, and persistence, and grit. Shop kisu milay. That's why, guys, we tell you, he tells you, or whenever we tell you, or through Goals Gym, the main point is motivation is a fleeting person. I don't word আছে, but motivation is a fleeting person. It goes and comes. Discipline. Once you have discipline, once you have consistency, you're set. Prime example. No, thank you, but I'm very honored by your words once again. আমার কাছে মনে হয় যে এগুলো যদি আসলে ট্রু হয় about me, তাহলে in 5 years বা 10 years time, I'm supposed to be somewhere that I can be proud of. In fact, where do you see yourself in 5 years? In 5 years, I see myself doing wonders. মানে I want to be inshallah, of course. মানে I want to be doing something যেটা will have not just a lot of value in Bangladesh, but also international level. I can be someone. Number one. Second, I want to have খুবই visibly enviable একটা physique. ধরেন এখন তো আমার just journey 2 সপ্তাহ বা 3 সপ্তাহ হইছে, but by the time it's 6 months, it's 1 year, you're gonna be watching me, and I'm gonna make sure যে আপনি বলবেন যে এই গোলস জিম আসলে তাহলে ভাই ওইটা I'll make sure, we'll make sure of that, ইনশাআল্লাহ. but হ্যাঁ, আমি যাদেরকে যেসব মানুষের এথিক্স বা ধরেন হার্ড ওয়ার্ককে অনেক ফলো করি বা ইন্সপিরেশন নেই, তো ওদের পডকাস্টে আমি এই ওয়ার্ডগুলো অনেক শুনছি. সো ইফ দোজ ওয়ার্ডস ক্যান বি অ্যাপ্লাইড টু মাই জার্নি, তাহলে ইটস সাপোজ টু টেক মি টু দ্য রাইট ডিরেকশন, ইনশাআল্লাহ. সো হোপফুলি in 5 years we will celebrate. We will. 3 podcasts before you go. I should have asked you this earlier. Last bit. আমাদের অডিয়েন্সের জন্য 3টা পডকাস্ট. Yeah, please. 100%. So I would suggest Joe Rogan সবাই দেখে, so Joe Rogan is like Joe Rogan. It's like খুবই chilled out একটা experience. You definitely learn a lot from it, but I'll try to suggest a few যেটা একটু specific. I love let's say যদি একটা করে
অ্যান্ড্রু হিউবারম্যান। সো অ্যান্ড্রু হিউবারম্যান ইজ সামওয়ান যে আসলে খুবই রিসার্চ ড্রিভেন পডকাস্ট করার চেষ্টা করে। Okay. সো হিউবারম্যান ল্যাব নামে একটা জায়গা আছে। সো হি ইজ sort of like a scientist himself. So when he does those podcasts, so ওটার পডকাস্টের মধ্যে আসলে পারফরমেন্সগুলোকে খুব সুন্দর করে ব্রেক ডাউন করা হয় of successful people. So if you watch him, you'll be able to learn a lot. আমার আরেকটা খুবই মানে পডকাস্টের দিক থেকে অথর হিসেবে খুবই ভালো লাগে হচ্ছে গিয়ে টিম ফেরিস। সো টিম ফেরিস ইজ অ্যানাদার ইউএস বেসড অথর যে আসলে নিজের বডি নিয়ে অনেক এক্সপেরিমেন্ট করে, অ্যান্ড হি হ্যাজ দিস বুক কল টুল অফ টাইটান্স, যেখানে হি হ্যাজ ডিকোডেড লাইফ অফ লাইক 5,000 ভেরি সাকসেসফুল পিপল ইন ডিফারেন্ট ফিল্ডস। সো ওদের লাইফের কমন প্যাটার্নগুলোকেও চেজ করার চেষ্টা করে। সো দ্যাট ইজ সামথিং দ্যাট আই রিয়েলি ফাউন্ড টু বি হেল্পফুল। এছাড়া I watch a few podcasts to learn things about my own, let's say, genre of work as well. For example, if you're into stand-up comedy, you can watch Journey of a Joke. So Journey of a Joke is by Abish Mathew. So যেখানে Indian stand-up comic রা ওদের সেটগুলোকে ব্রেক ডাউন করে। So it's something that I watch to learn more about humor. Um, so I also sometimes watch Jay Shetty. So ওখানে sometimes I find not all of it, not every episode, but some episodes are very insightful. And mostly I have this theory যে I follow some people যারা যেখানে জায়গায় আমি ওটা দেখবো। যেমন if you watch Dwayne Johnson's interviews, if you watch Kevin Hart's interviews, ওরা যেখানেই যাক না কেন, যেই ইন্টারভিউ দেখ না কেন, যেই পডকাস্টে অ্যাপিয়ার করুক না কেন, you will find something insightful. Also, there's another guy called Naval Ravikant. So watch Naval Ravikant's podcast or anywhere he appears, even on Joe Rogan. You'll find tons of insights about life, personal finance, why even fitness is important, and everything else. Wow, thank you so much, bhai. Truly my honor, bhai. Thank you very much. Oh wow, this was. Wow, this is gonna be a mega episode, bhai. I'm so proud of that. I'm so happy. This was amazing. This was amazing. Thank you so much again for me as well. Well, that's a wrap for Gold's Gym Presents the Gold Pulse second episode. That was the king of hosts, Rafsan Sabab bhai. So many things that we got to learn today. So many amazing things that we got to learn. See you next time.